Greetings and good evening to everyone who have assembled here virtually for the webinar on behalf of the Department of Commerce, Pioneer Kumaraswamy College, Nagarkoil. Getting employed or emerge as a self-employed is a need of the heart since several decades. A startup is not different from entrepreneurship. It embarks on a venture or undertaking, especially a commercial one. For any new incubations or startups, one must be aware of the role of government and its assistance with the various schemes to motivate budding entrepreneurs. So keeping the importance of the role of self-employment, entrepreneurship, and new industries in economic development, the Department of Commerce of PKC had organized a webinar entitled Emerge as an Entrepreneur, Startup Guidelines. To begin with, let us begin the session with the blessings of the Lord Almighty. And due to the technical issue, our beloved head of the department could not join with us. So once again, a hearty welcome to all the students and teachers participants for the webinar on behalf of the management, principal, and head of the Department of Commerce. Welcome one and all. It's time to inaugurate the webinar. I request our Honorable Principal, Dr. S. Durairas, sir, to deliver the inaugural address. Sir, please. Good evening and greetings to all. I'm happy to place on records of my sincere thanks to our President Engineer P. Kumaraswamy, College Committee Member Tirumadi Ladha Kumaraswamy, and College Secretary Dr. V. Umayur Bagan for lending their unfailing cooperation and constant support to the activities and programs undertaken by us. Pioneer Kumaraswamy College was founded as an aided college by Dr. K. Padmanabhan and his wife Tirumadi N. Bhagavati Ammal, who were the son-in-law and daughter of Thiru S. Kumaraswamy, the pioneer of Kanyakumari district in many fields, especially in agriculture, industry, and transport. The college started functioning on 1st July 1967, with a pre-university course has now been elevated to the status of research institution. On behalf of Pioneer Kumaraswamy College, I welcome this webinar speaker, Mrs. A. Swarnalatha, Deputy Director, District Industry Center, for her precious and valuable time and talent and resource for ensuring that this event is a success. At this moment, I wish to cherish the strenuous efforts taken by Dr. Tangaswamy, head of the department and convener of this program, and the staff members from Commerce Department for bringing this event to a limelight. Entrepreneurship is the creation or extraction of value. It views as change which may include other values than simply economic ones. Entrepreneurship as a process of designing, launching, and running a new business, which is often initially a small business, or as the capacity and a willingness to develop, organize, and manage a business venture along with any of its risk of make a profit. Most entrepreneurs want to do the right things for their business as well as themselves, but they are not always sure what they means. Does it mean the right things from a customer perspective, social impact, maximizing business returns, or personal benefit? The good news is that none of these need be mutually exclusive, according to recent studies of market trends. Companies that have focused on sustainability and social responsibility, in addition to ethical business practice, climb more than 3 times of the return of average companies over the last 10 years. In reality, even if you and your business are doing the right thing, the challenge is to make the visible and business time the people inside your company that you have personal integrity,
There are 7 specific actions to get the right message across. Number 1 is consistently communicate values before goals. Build an organizational culture based on ethics. Manage your company based on long-term priorities. Set the bar high on standards. Provide leadership to your team for doing the right thing. Personally collect and accept customer and employee feedback. And the last one, constantly refine your values and goals based on changes in the world. So it is important to learn from peers, advisors, and mentors that the required mindset must be combined with the specific actions before value can be harvested. Hope this webinar will give you a clear perception about emerge as an entrepreneur. Let us lend our ears and mind to the speaker. Thank you, one and all. Thank you, dear Principal Sir, for an elaborative intro on the theme of the webinar. Now I take the opportunity to introduce our speaker of today's webinar, Srimati A. Swarnalatha ma'am. She is a Deputy Director, Technical and General Manager of District Industry Center, Nagarkoil, Kanyakumari District. She has completed BE EEE from Government College of Engineering, Tirunelveli in 1995. She had also done her MBA from Alagappa University, Karaikudi. She had been worked as engineering trainee at Tuticorin Thermal Power Station and assistant engineer in PWD Electrical Wing, and joined the Department of Industries and Commerce, Government of Tamil Nadu, as assistant engineer industries at District Industry Center, Theni on 1999. She had completed 21 years of service in various cadres such as project manager, manager credit, and general manager. With this brief intro about the beloved resource person, Srimati Swarnalatha ma'am, I hand over the session to you, ma'am. Ma'am, please, the platform is yours now. You can start sharing your screen. Ma'am, you can switch on the audio and video from your side. Unmute the audio and video so that we can hear your presentation. Can you hear me, ma'am? Yes, ma'am, just now. Now we are able to, but your video is absent. If possible, you can switch it on. Is the PPT is visible? Yes, ma'am, it's visible. Yes, yes. Thank you. Okay, okay, thank you. Proceed. ஸோ அனைவருக்கும் வணக்கம். ஏற்கனவே நான் சொன்ன மாதிரி இது மாவட்ட தொழில் மையம்ங்கிறது ஒவ்வொரு மாவட்ட தலைநகர்லையும் நம்ம தமிழகம் முழுவதும் இயங்கி வருகின்றது. நமது நாகர்கோயில் மாவட்டத்தில் மாவட்ட தொழில் மையம்ங்கிறது கோணத்துல மாவட்ட தொழிற்பேட்டை சிட்கோ தொழிற்பேட்டையின் முன்னிலையில் உள்ளது. நீங்க எல்லாரும் ஆஃபீஸ்க்கு இந்த நிறைய கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸ் எல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க. ஆனா ஒரு தொழில் மையம் அப்படிங்கிறது என்ன பண்றாங்க வெளியில இருந்து பாக்குறப்போ நிறைய பேருக்கு அதுல தெரியறது இல்லை. தொழில் மையம் அலுவலகத்துல என்ன பண்றோம் அப்படின்னு சொன்னா,
ஒரு மாவட்டத்தில் உள்ள குறு சிறு நடுத்தர தொழில்களுக்கு தேவையான எல்லா விதமான உதவிகளையும் நாங்க வந்து மாவட்ட தொழில் மையம் மூலமா செஞ்சுட்டு இருக்கிறோம். இப்போ வந்து நீங்க இப்போ சார் பேசுறப்பவும் இப்போ இருக்க சூழ்நிலையில ஆண்டர்பிரினர்ஷிப்ங்கிறது எவ்வளவு முக்கியமானது, நம்ம எல்லாருக்கும் வந்து எவ்வளவு தேவையானது அப்படிங்கிறது உங்க எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும். சாரும் சொன்னாங்க. இப்போ நம்ம எல்லாரும் பொதுவா என்ன நினைக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னா, நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச தொழில் முனைவோர்கள் அப்படின்னு சொன்னா பெரிய ரேஞ்சிலே நம்ம யோசிக்கிறோம். டாடா, பிர்லா, அம்பானி, அதானி அந்த மாதிரி ஒரு லக்ஷ்மி மிட்டல் அந்த ரேஞ்சில தான். இப்போ உங்ககிட்ட ஒரு தொழில் முனைவர் யாரையாவது ஒரு ஆளை பேரை சொல்லுங்கன்னா டக்குன்னு உங்களை அறியாமலே வாயில வர்றது வந்து டாடா, பிர்லா தான் வரும். ஆனா நாங்க வந்து மாவட்ட தொழில் மையத்துல டெய்லி நாங்க சந்திக்கக்கூடிய தொழில் முனைவோர்கள் யாரெல்லாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்மளை சுற்றி இருக்கக்கூடிய சிறு சிறு தொழில் அதிபர்கள், தொழில் முனைவோர்கள் இவங்களை வந்து பத்தி தான் நாங்க வந்து மாவட்ட தொழில் மையத்துல பொதுவா நாங்க அவங்களுக்கு தேவையான உதவிகள் செய்யறதுக்காக தான் மாவட்ட தொழில் மையம் இருக்குது. இப்போ நீங்க ஒரு நாளைக்கு உதாரணத்துக்கு எடுத்துட்டீங்கன்னா, காலையில இருந்து நம்மளை சுற்றி தொழில் முனைவோர்கள், தொழிலின் தேவை, சிறு தொழிலின் தேவை எவ்வளவு தூரம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா, இப்ப நீங்க காலையில எழுந்த உடனே உங்க வீட்டுக்கு வந்து பால்காரர் வந்து பால் பாக்கெட் போடுறாரு. அந்த பால் வந்து ஒரு ஒரு பால் பண்ணையில தயாராகி அதுக்கு பாக்கெட் போட்டு அது வந்து வெளியில வருது, உங்களுக்கு வந்து சேருது. அது வந்து ஒரு தொழில். அதுக்கப்புறம் உங்க அம்மா வந்து உங்களுக்கு சாப்பாடு ரெடி பண்ணி வைக்கிறாங்க. நீங்க குளிச்சு எல்லாம் முடிச்சு ட்ரெஸ் பண்ண உடனே உங்க அம்மா உங்களுக்கு சாப்பாடு வைக்கிறாங்க. ஸோ அந்த உணவுக்கு தேவையான உணவு சம்பந்தப்பட்ட தொழில்கள் நிறைய இருக்கு. அதே மாதிரி நீங்க போடக்கூடிய ஒரு ட்ரெஸ், அது வந்து ரெடிமேட் கார்மெண்ட்ஸாவோ ஒரு டெய்லரிங்கோ ஏதோ ஒரு தொழில் முனைவோரோட முயற்சினால தான் உங்களுக்கு வந்து சேருது. அதுக்கப்புறம் நீங்க வந்து எல்லாம் முடிச்சுட்டு நீங்க வந்து காலேஜோ ஆஃபீஸோ கிளம்புறீங்க. ஒரு டூ வீலர்லயோ கார்லயோ இல்ல சைக்கிள்லயோ நீங்க வந்து அங்க போறீங்க அப்படின்னு சொன்னா, அதுக்கு தேவையான தொழில்கள் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நிறைய இருக்கு. அதுக்கப்புறம் காலேஜ்ல போய் உட்கார்ந்து நீங்க படிக்கிறப்போ, உங்களோட கிளாஸ் ரூம்லயே உங்களை சுற்றி இருக்கக்கூடிய தொழில்கள் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா, உங்களோட நோட் புக்ஸு, பென்னு, அப்புறம் வந்து உங்க டீச்சர் டேபிள், சேர்ஸ், மைக்கு எல்லாமே நம்மளை சுற்றி வந்து தொழில்களே இல்லாத நினைத்து பார்க்க முடியாத அளவுக்கு தொழில்கள் வந்து நம்மளை சுற்றி நிறைய இருக்கு. ஆனா நம்ம வந்து பொதுவா தொழில் முனைவோர்னா ஏதோ வானத்துல இருந்து வந்தவங்க அப்படின்னு நினைக்கிறோம். அப்படி இல்லை. நான் வந்து ஒரு சாமானிய தொழில் அதிபர்கள், தொழில் முனைவோர்களை பத்தி தான் இப்ப வந்து நம்ம வந்து சொல்ல போறேன். நீங்க வந்து படிச்சு முடிச்ச உடனே உங்க முன்னாடி வந்து 2 விதமான வாய்ப்புகள் இருக்கு. ஒண்ணு வந்து வேலை வாய்ப்பு, எம்ப்ளாய்மெண்ட். இன்னொன்னு சுய வேலை வாய்ப்பு. நீங்க படிச்சு முடிச்ச உடனே எய்தர் கவர்மெண்ட் சர்வீஸ்க்கோ இல்ல ஒரு பிரைவேட் செக்டாருக்கோ வேலைக்கு போகலாம். இல்ல அப்படி இந்த 2 வாய்ப்புகளும் இல்ல அப்படின்னு சொன்னா நீங்க வந்து சொந்த தொழில் பண்ணலாம். இப்ப நான் இன்னைக்கு பேச போறது ஃபுல்லா செல்ஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட், உங்களோட சுய தொழில் வாய்ப்புகளை பத்தி பேச போறேன். பொதுவா தொழில் முனைவோர் அப்படின்னு நம்ம சொல்றப்போ, ஒரு தொழில் முனைவோருக்கு தேவையான குணநலன்கள் என்னெல்லாம் வேணும், ஒரு தொழில் முனைவோர் அப்படிங்கிறவருக்கு என்னெல்லாம் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா, முதல்ல என்ன வேணும் அப்படின்னா, நீங்க வந்து ரிஸ்க் எடுக்கிறதுக்கு தயாராக இருக்கணும். கெப்பாசிட்டி டு டேக் ரிஸ்க். ரிஸ்க் எடுக்கிறதுக்கு ஒரு சவாலை சந்திக்கக்கூடிய ஒரு திறமை இருக்கிறவங்க வந்து ஆண்டர்பிரினரா வரலாம். செகண்ட் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னு சொன்னா, எபிலிட்டி டு ஓன் அண்ட் ஆர்கனைஸ். நீங்க வந்து சொந்தமா ஒரு காரியத்தை திட்டமிட்டு அதை நல்ல முறையில உங்களால செயல்படுத்த முடியும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஒரு குணநலன் வந்து உங்களுக்கு இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா, நீங்க ஒரு நல்ல ஒரு தொழில் முனைவோரா வர முடியும். மூணாவது ஒரு பாயிண்ட் வந்து என்ன அப்படின்னு சொன்னா, டிசைர் அண்ட் கேப்பபிலிட்டி டு இனோவேட் அண்ட் டைவர்சிஃபை. நீங்க வந்து புதிய 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 கண்டுபிடிப்புகள் கண்டுபிடிக்கிறது, ஒரு இனோவேஷன் கெப்பாசிட்டி உங்களுக்கு இருக்கு. இல்ல ஏற்கனவே இருக்கிற ஒரு இதை வந்து எப்படியாவது மாடிஃபை பண்ணி அதை ஒரு வேற விதமான ஒரு ப்ராடக்டா உங்களால கொண்டு வர முடியும். இந்த மாதிரி ஒரு திறமை உங்களுக்கு இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா, திறமையும் தகுதியும் உங்களுக்கு இருந்தா, நீங்க வந்து ஒரு நல்ல ஒரு தொழில் முனைவோரா வர முடியும். அந்த தொழில் முனைவோர் அப்படிங்கிற வேர்ட்லயே பாத்தீங்கன்னா, முனைவுங்கிறது அப்படி ஒரு அருமையான வார்த்தை. அது வந்து அவுட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தா மட்டும்தான், ஒரு ஆர்வம் இருந்தால் மட்டும்தான் அந்த முனைவு வர முடியும். அதனால தான் அந்த தொழில் முனைவோர் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தை வந்து அருமையான வார்த்தை தமிழ்ல வந்து நம்ம பயன்படுத்துறோம். எதுக்காக நம்ம வந்து சுய தொழில் முனைவோரா இருக்கணும், செல்ஃப் எம்ப்ளாய்டா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா, சில காரணங்கள் இருக்கு. பொதுவா நாங்க வந்து ஜென்ரலா சொல்றது என்ன அப்படின்னு சொன்னா, ஒரு சுய தொழில் முனைவோர்ங்கிறது உங்களுக்கு நீங்களே முதலாளியா இருக்கலாம். பி யுவர் ஓன் பாஸ். உங்களை கேள்வி கேட்கறதுக்கு யாரும் கிடையாது. நீங்க தான் உங்களுக்கு முதலாளி. இன்னொரு யாருக்கிட்டயோ போய் கை கட்டி நீங்க வேலை பார்க்க வேண்டிய ஒரு அவசியம் இல்லை. 2வது பாயிண்ட் வந்து மேக் த பெஸ்ட் யூஸ் ஆஃப் யுவர் ஸ்கில்ஸ் அண்ட் நாலேஜ். இப்போ வந்து உங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஸ்கில், ஒரு நல்ல திறமை இருக்கலாம், அறிவு இருக்கலாம். ஆனா நீங்க வந்து வேற ஒரு இடத்துல, இப்போ ஒரு கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸ்லயோ இல்ல ஒரு பிரைவேட் ஆஃபீஸ்லயோ ஒர்க் பண்ணீங்கன்னா, உங்களோட முழு திறமையும் உங்களுடைய அறிவையும் வந்து அதுல நீங்க வந்து பயன்படுத்த முடியாது.
அந்த வேலைக்கு என்ன தேவையோ அதை மட்டும் தான் நீங்க அங்க செய்ய முடியுமே தவிர மற்ற உங்களோட திறமையை வெளிக்காட்டுறதுக்கு அங்க வாய்ப்புகள் கிடைக்கிறது கிடையாது. அதே மாதிரி மூணாவது வந்து அன்லிமிட்டெட் ஏர்னிங் பொட்டன்ஷியல். இவ்வளவுதான் ஒரு வரையறை கிடையாது சம்பாத்தியத்துக்கு. நீங்க வந்து இப்ப அதுல படம் நம்ம கூட போட்டிருக்கோம் பாருங்க. எம்ப்ளாயிங்கிறப்போ வந்து உங்களுக்கு மாசத்துக்கு பிக்சடா ஒரு சேலரி, உங்களுக்கு வந்து 10,000மோ 20,000மோ இல்ல 1,00,000மோ உங்களுக்கு மாசத்துக்கு சேலரி இதுதான் அப்படின்னு சொல்லி பிக்ஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னா அது வந்து நீங்க வந்து எம்ப்ளாயிடா இருக்கும்போது கிடைக்கும். அதே நீங்க வந்து ஒரு ஆண்டர்பிரினரா மாறும்போது உங்களுக்கு வித் லிமிட் கிடையாது. இவ்வளவுதான் சம்பாதிக்க முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு லிமிட் கிடையாது. நீங்க எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு உழைக்கிறீங்களோ அதுக்கு தக்க உங்களுக்கு வந்து பலன் கிடைக்கும். நாலாவது வந்து சென்ஸ் ஆஃப் ப்ரைட் இன் யோர் பிஸ்னஸ். நீங்களே உங்களுக்கு வந்து சொல்லி பாருங்க. நீங்க ஒரு இடத்துல வேலை பார்க்குறீங்க அப்படிங்கிறதுக்கும் நீங்க வந்து ஒரு பிஸ்னஸ் ஒரு தொழில் அதிபரா இருக்கிறதுக்கும் அதுல கிடைக்கக்கூடிய ஒரு பெருமிதம் ஒரு பெருமை வந்து ஒரு பெரிய விஷயம் அது. இப்ப நம்ம வெளியிலே நம்ம சொல்லும்போது ஒரு நம்ம கிட்ட உங்ககிட்ட இப்ப யாராவது கேட்டாங்கன்னா ஒரு 2 கவர்மெண்ட் சர்வெண்ட் உங்க ஊர்ல உள்ள ஒரு பெரிய ஆள் பேரை சொல்லுங்க அப்படின்னு சொன்னா நீங்க கவர்மெண்ட் சர்வெண்ட் பேரையா சொல்ல போறீங்க இல்ல ஒரு பிரைவேட் கம்பெனில வேலை பார்க்குறவங்களை சொல்லுவீங்களா? உங்க ஊர்ல உள்ள ஒரு பிசினஸ் ஒரு பண்ணக்கூடியவர் ஒரு ஆண்டர்பிரினரை தான் எங்க ஊர்ல பெரிய ஆளு அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். அந்த ஒரு ப்ரைடு வந்து அந்த செல்ஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட்ல மட்டும்தான் கிடைக்கும். தென் ஃபிளெக்சிபிலிட்டி இன் யுவர் ஒர்க் ஷெட்யூல். நீங்க வந்து கரெக்டா 10 to 5 தான் ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்னு கிடையாது. உங்களோட கன்வீனியன்ஸ்க்கு தக்க உங்களோட வசதிக்கு தக்க நீங்க வந்து ஒர்க் பண்ணிக்கலாம். நீங்க வந்து உங்களால லேட் நைட் உட்காந்து ஒர்க் பண்ண முடியும் அதெல்லாம் செய்ய முடியும் அப்படின்னு சொன்னா நீங்க வந்து உங்களோட ஷெட்யூல் வந்து மாத்திக்கலாம். அதே மாதிரி உங்களுக்கு ஏதாவது தவிர்க்க முடியாத பர்சனல் ரீசன்ஸ் இருந்தது இல்ல வெளியூருக்கு போக வேண்டியது இருந்தது அந்த மாதிரி எல்லாம் இருந்துச்சுன்னா நீங்க காலையில அந்த ஒர்க்கை முடிச்சுட்டு வந்து மதியானம் கூடுதலா இதுல வந்து ஒர்க் பண்ணலாம். அதே மாதிரி உங்களோட ஒர்க் ஷெட்யூல் வந்து எப்படினாலும் நீங்க சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். கடைசி பாயிண்ட் ரொம்ப முக்கியமானது, பி ரிவார்டட் ஃபார் யுவர் ஹார்ட் ஒர்க். நீங்க வந்து ஒரு கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸ்ல இல்ல பிரைவேட் ஆஃபீஸ்ல ஒரு யாருக்கையாவது வேலை பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா ஹார்ட் ஒர்க் பண்றவங்களுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா கூட கொஞ்சம் வேலையை கொடுப்பாங்க. ஃப்ரீயா வேலை பார்க்காம இருக்கிறவங்கள சந்தோஷமா அவங்க இருந்துட்டே இருக்க வேண்டியதுதான். ஹார்ட் ஒர்க்குக்கு வந்து பொதுவா மிஞ்சி போனா பாராட்டுவாங்க ஒரு நல்ல ஒரு ஒர்க்கர் அப்படிம்பாங்க. ஆனா அதுக்கு உள்ள ஒரு ஒரு அடிஷனல் ஒரு அப்ரிசியேஷனோ ஒரு இதுவோ கிடையாது. ஒரு நீங்க வந்து எம்ப்ளாய்டு இதா இருக்கும்போது வந்து எம்ப்ளாய்மெண்ட்ல இருக்கும்போது உங்களுக்கு அந்த இது கிடையாது. ஆனா அதே இது நீங்க வந்து ஒரு ஆண்டர்பிரினர் சொந்தமா தொழில் பண்றீங்கன்னா நீங்க உங்களோட உழைப்புக்கு கடின உழைப்புக்கு தக்க பலன் கண்டிப்பா கிடைக்கும். அதுக்குள்ள பாராட்டுதலும் சரி அது வந்து வேற விதமா உங்களோட சம்பாத்தியமாவோ இல்ல உங்களோட நிறுவனத்திற்கான விளம்பரமாகவோ அது வந்து கண்டிப்பா கிடைக்கும். நீங்க வந்து ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணீங்கன்னா கண்டிப்பா ஒரு செல்ஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட் இது பண்ணும்போது அதுக்கான பலன் கண்டிப்பா கிடைக்கும். அதே மாதிரி நம்ம இவ்வளவு நேரம் பாசிட்டிவ் சைடை பார்த்தோம் எம்ப்ளாய்மெண்ட் செல்ஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட்டோடது. நிறைய டிராபேக்ஸ் எதுக்காக இத்தனை பேர் நம்ம படிச்சுட்டு ஏதாவது ஒரு சேஃபா ஒரு வேலைக்கு போகணும் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் இல்லையா? அந்த மாதிரி இல்லாம நீங்க வந்து செல்ஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட் பண்றப்போ உங்களுக்கு என்னென்ன டிராபேக்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு நினைச்சா வில் நீட் டு புட் இன் லாங் ஹவர்ஸ். நம்ம ஏற்கனவே பாசிட்டிவ் சைடில் பார்த்த மாதிரி 10 to 5 மட்டும் ஒர்க் பண்ணிட்டு பைய கட்டிட்டு நம்ம பாட்டுக்கு வீட்டுக்கெல்லாம் போக முடியாது. வேலை முடிஞ்சிச்சு ஒன்று அன்னைக்கு டேயில் வேலை முடிஞ்சதோ முடியலையோ ஆஃபீஸ் டைம் முடிஞ்சதுன்னா கிளம்பணும் அப்படிங்கிற மாதிரி கிடையாது. இது வந்து நீங்க உங்களுக்குன்னு அன்னைக்கு வச்சிருக்கிற டார்கெட் நீங்க முடிச்சுதான் ஆகணும். கூடுதலா நேரம் உழைக்க வேண்டியது இருக்கும். ஏன்னா போட்டிகள் நிறைந்த உலகம். உங்களுக்கு வந்து கூடுதலா ஆர்டர் கிடைக்கணும் இல்லை ஏற்கனவே எடுத்த ஆர்டருக்கு சப்ளை பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்க வந்து அதிக நேரம் உழைக்க வேண்டியது இருக்கும். ரெண்டாவது பாயிண்ட் வந்து நீட் மணி டு ஸ்டார்ட். நீங்க ஒரு தொழில் ஆரம்பிக்கணும்னு முடிவு பண்ணா கூட அந்த தொழில் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு தேவையான மணி அதுக்கு தேவையான பணம் வந்து உங்ககிட்ட எப்போதும் இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது. அதனால கண்டிப்பா ஒரு தொழில் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு பணம் தேவை. தேர்ட் பாயிண்ட் இஸ் யூ ஹாவ் டு கீப் வித் கவர்மெண்ட் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ். அதாவது ஒரு தொழில் ஆரம்பிக்கிறதுங்கிறது வந்து ஒரு ரொம்ப ஒரு ஈஸியான ஒரு விஷயம் கிடையாது. நிறைய கவர்மெண்ட் ரூல்ஸ் ரெகுலேஷன்ஸ் கைட்லைன்ஸ் நிறைய இருக்குது. அந்தந்த ரூல்ஸ் எல்லாம் இப்போ உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா நீங்க வந்து முன்னாடி வந்து கிரவுண்ட் வாட்டர் கிளியரன்ஸ், இப்போ நீங்க வந்து ஒரு மினரல் வாட்டர் யூனிட் ஒரு பேக்கேஜ் ட்ரிங்கிங் வாட்டர் யூனிட் போடுறீங்க அப்படின்னு சொன்னா பூமிக்கு அடியில இருந்து நீங்க நிலத்தடி நீர் எடுக்கிறதுக்காக கவர்மெண்ட்ல இருந்து அந்த கிரவுண்ட் வாட்டர் கிளியரன்ஸ்ங்கிறது வந்து மஸ்ட். அது கண்டிப்பா வாங்கி ஆகணும். அதே மாதிரி இப்போ வந்து அந்த BIS பியூரோ ஆஃப் இந்தியன் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் நம்ம சொல்றோம். ஒரு பொருள் வந்து தரமானதான பொருள் அப்படிங்கிறதுக்காக BISன்னு ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் இருக்கு. அந்த சர்டிபிகேட் வாங்கணும். இது மாதிரி நிறைய ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் இருக்கு. அதெல்லாம் கண்டிப்பா ஃபாலோ பண்ணாதான் நம்ம வந்து ஒரு தொழில் செய்ய முடியும். ஃபோர்த் பாயிண்ட் வந்து ரிஸ்க் ஃபேக்டர் ஜாஸ்தி. எப்போ வந்து தொழில் நல்லா இருக்கும், திடீர்னு ஒரு கவர்மெண்ட்டோட இப்போ வந்து முன்னாடி வந்து நம்ம எங்க பார்த்தாலும் தெருக்கு தெரு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வந்து STD பூத் இருக்கும். STD பூத்துங்கிறது இப்போ எங்கேயாவது யாராவது பார்த்துருக்கீங்களா? அந்த மாதிரி STD பூத்தே காணாம போச்சு. எப்போ அப்படின்னு சொன்னா நம்மளுக்கு வந்து செல்போன் எப்போ வந்ததோ
செல்போனோட பயன்பாடு அதிகமாக இந்த எஸ்டிடி பூத்துங்கிறதே இல்லை. அப்போ அந்த மாதிரி கம்ப்ளீட்டா நம்ம வச்சிருந்த ஒரு தொழில் காணாம போகிறதுக்கு உள்ள ஒரு ரிஸ்க் அது வந்து இந்த சுய தொழில்ல இருக்குது. அதே மாதிரி இப்போ நம்ம கொரோனா பீரியட்ல பாருங்க, லாக்டவுனு இதெல்லாம் வந்ததுனால நிறைய தொழில்கள் வந்து ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க. தொழில் முனைவோர்கள், தொழிலதிபர்கள் கஷ்டப்படுறாங்க. அந்த மாதிரி ரிஸ்க் ஒரு 2 மாசம் தொழிலே இல்லாம வேலையாட்களுக்கு சம்பளம் கொடுக்க முடியாம முதலாளிகளும் ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க, வேலையில இருக்கிறவங்க கஷ்டப்படுறாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி சுய தொழில்ல சில ரிஸ்க்குகள் வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகமா இருக்கு. இதெல்லாம் தாண்டி நீங்க வந்து ஒரு செல்ஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட் தான் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா எப்படி ஒரு தொழில் ஆரம்பிக்கிறது, சுய தொழில் ஆரம்பிக்கிறது எப்படி? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து கெட் இன்ஸ்பயர்ட். நீங்க வந்து ஒரு தொழில் ஆரம்பிக்கணும் அப்படிங்கிறது வந்து வெளியில இருந்து யாராவது உங்களை வந்து நீ இப்படிதான் பண்ணணும் அப்படிதான் செய்யணும்னு சொன்னீங்கன்னா கண்டிப்பா உங்களால செய்ய முடியாது. உங்களுக்கா ஒரு உணர்வு தோன்றணும். உங்களுக்கு வந்து யாராவது ஒருத்தர் பேசியிருக்கலாம், அது மூலமா உங்களுக்கு ஒரு ஆர்வம் வந்திருக்கலாம். இல்ல நீங்க எங்கேயாவது ஒரு இண்டஸ்ட்ரிக்காரங்களை வந்து பத்தி படிச்சிருக்கலாம் நீங்க. அப்போ நம்ம கூட இந்த ஒரு தொழில் செய்யலாமே அப்படின்னு ஒரு ஆர்வம் வரலாம். இல்ல உங்களுக்கே பர்சனலா ஒரு தேவைகள் வரும். இப்ப வந்து உதாரணத்துக்கு நீங்க வந்து ஒரு ஊர்ல இப்போ புதுசா டெவலப் ஆகிற ஒரு ஊருக்கு வெளிப்புறமா ஒரு பகுதியில நீங்க வந்து இப்போ குடியிருக்க ஆரம்பிச்சிருக்கீங்க. இப்பதான் உங்க ஏரியால வந்து ஒரு அங்கங்க வீடுகள் வர ஆரம்பிக்குது. மொத்தத்துல ஒரு 100 வீடு இருக்கு. ஆனா ஒவ்வொரு தெருவுலயும் 2 வீடு 3 வீடு புதுசு புதுசா கட்டிட்டு இருக்காங்க. அப்படி ஒரு ஏரியால நீங்க குடியிருக்கிறீங்க. அப்போ ஒரு நாள் நைட்டு திடீர்னு உங்க வீட்டுல யாருக்கோ உடம்பு சரியில்லாம போச்சு அப்படின்னு சொன்னா, ஒரு சாதாரண ஒரு காய்ச்சல் இருந்தா கூட ஒரு பேராசிட்டமால் வாங்கணும்னா நம்ம அப்ப ஒரு மெடிக்கல் ஸ்டோருக்காக தேடி அலைவோம். ஒரு 3 கிலோமீட்டர் போய் தான் அடுத்த மெடிக்கல் ஸ்டோர் இருக்கு அப்படிங்கிறப்போ அங்க போய் அலைஞ்சு திரிஞ்சு வாங்கிட்டு வந்துட்டு வர்றப்போ நினைப்போம் நம்ம ஏரியால ஒரு மெடிக்கல் ஸ்டோர் இருந்தா நல்லா இருக்குமே இங்க அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க இல்லையா? அந்த ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் அது கிடைக்குதுன்னா அந்த பாயிண்ட வந்து யாரு கரெக்டா கேட்ச் பண்றாங்களோ அவங்கதான் ஒரு நல்ல தொழில் முனைவரா வர முடியும். தேவைகள் வந்து வெளியில இருந்து வர்றதில்லை. நிறைய பேர் எங்க ஆபீஸ்க்கு வந்து சொல்லுவாங்க, என்ன தொழில் பண்ணலாம் அப்படின்னு நீங்க சொல்லுங்க அப்படிம்பாங்க. நாங்க சொல்லி நீங்க வந்து தொழில் ஆரம்பிச்சீங்கன்னா அது சரியா வராது. நீங்க அந்த தேவைகளை வந்து உங்களை சுற்றி இருக்கக்கூடிய தேவைகளை கண்டறிஞ்சு அந்த இதுல இருந்து நீங்க வந்து ஒரு இன்ஸ்பயர் ஆகி நீங்க பண்ணலாம். அதே மாதிரி இப்போ நாங்க ஒரு பேசுறோம், உங்களுக்கு வந்து செல்ஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட் பத்தி சொல்றோம் அப்படின்னா இப்ப கூட உங்களுக்கு ஒரு ஸ்பார்க் கிடைக்கும். ஓஹோ, நம்ம வந்து ஜென்ரலா மற்ற ஒர்க் போறதை விட ஒரு சொந்தமா ஒரு சுய தொழில் பண்ணலாமே அப்படின்னு. அதே மாதிரி ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் அது கிடைச்சதுன்னா அதுக்கடுத்த 2வது ஸ்டெப் நீங்க பண்ண வேண்டியது டூ யுவர் ரிசர்ச். இப்போ வந்து நீங்க கம்ப்ளீட்டா அந்த தொழிலை பத்தி ஸ்டடி பண்ணணும். நீங்க வந்து உதாரணத்துக்கு இப்போ வந்து சிவில் ஃபீல்டுல இருக்கீங்க. நீங்க செங்கல் இதெல்லாமே உங்களோட கட்டடத்துக்கு கட்டுறதுக்கு வெளியில இருந்து வாங்கிட்டு இருக்கீங்க. வாங்கிட்டு இருக்கப்போ அப்போ ஒரு நாள் நீங்க நினைக்கலாம், எதுக்காக வெளியில இருந்து வாங்கணும், நம்மளாவே ஒரு செங்கல் தயாரிச்சா என்ன, செங்கல் தொழில் ஆரம்பிப்போம் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா டைரக்டா வந்து நீங்க ஆரம்பிச்சீங்கன்னா கண்டிப்பா அது வந்து கஷ்டம். நீங்க வந்து ஒரு குறைஞ்சது ஒரு 10-15 செங்கல் தயாரிப்பு கம்பெனிக்காவது போய் பார்த்து அவங்க எப்படி பண்றாங்க, எவ்வளவு ரூபாய் அவங்களுக்கு ஒரு கல் தயார் பண்றதுக்கு எவ்வளவு செலவாகுது, அப்புறம் அதை எவ்வளவு ரூபாய்க்கு விற்கிறாங்க, அதுக்கு டிரான்ஸ்போர்டேஷன் எப்படி, அதுக்கு மண்ணெல்லாம் கிடைக்குதா, மண்ணை எடுக்கிறதுக்கு பெர்மிஷன் கொடுக்குறாங்களா, மழை காலத்துல அதை எப்படி காப்பாத்துவாங்க, இந்த மாதிரி என்ன தொழிலா இருந்தாலும் அந்த தொழிலை பத்தி தரவா ஒரு கம்ப்ளீட்டா ஒரு ஸ்டடி பண்ணணும். ஸ்டடி பண்ணி அதுல இருக்கக்கூடிய பிளஸ் அண்ட் மைனஸ், அதுல என்னென்ன திடீர்னு சவால்கள் வரும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் பத்தி நம்ம ஒரு கம்ப்ளீட் ரிசர்ச் பண்ணதுக்கு அப்புறம் 3rd ஸ்டெப் நீங்க வந்து ஒரு பிளான் பண்றீங்க. ஒரு தொழில் இப்படிதான் இருக்கணும், இந்த இடத்துல செய்யணும், இதுக்கு வந்து இன்கம் இங்க இருந்து வரும், ஒர்க்கர்ஸ் இங்க இருந்து எடுப்போம், ரா மெட்டீரியல் எங்க இருந்து கிடைக்கும், எங்க மார்க்கெட் பண்ணுவோம், இந்த மாதிரி கம்ப்ளீட் ஒரு பிளான் ரெடி பண்ணதுக்கு அப்புறம் 4th ஸ்டெப் இஸ் பிளான் யுவர் ஃபைனான்சஸ். நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஒரு தொழில் ஆரம்பிக்கணும்னா எல்லாருக்கிட்டையுமே பணம் ரெடியா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. ஸோ அந்த ஃபைனான்ஸ் வந்து எப்படி கிடைக்கும்? சில டைம்ல வந்து உங்களோட பேரண்ட்ஸே உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணலாம். நீங்க தொழில் ஆரம்பிக்கணும்னு முடிவு பண்றப்போ அவங்க வந்து உங்களுக்கு பணத்துக்கு ஏற்பாடு பண்ணி தரலாம். இல்ல உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்க காலேஜ்ல கூட படிச்சவங்க, இல்ல உங்க கூட வேலை பார்த்தவங்க, நம்ம 2 பேரும் சேர்ந்து இந்த தொழிலை செய்வோமா, என்கிட்ட இருக்கு கொஞ்சம் பணம் இருக்கு, நீ உன்னோட பணத்தை கொண்டு வா, நம்ம 2 ஷேர் பண்ணி பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லலாம். இல்ல வந்து உங்களோட ரிலேட்டிவ்ஸ் யாராவது இப்போ ஃபாரின்ல இருந்து வந்திருக்கிறாங்க, இல்ல அது மாதிரி யாராவது உங்களுக்கு வந்து இன்வெஸ்ட் பண்றதுக்கு தயாரா இருக்கலாம். இல்ல நீங்களே கூட ஃபாரின்ல இருந்து வந்து அந்த பணத்தை யூஸ் பண்ணலாம், அது மாதிரி இருக்கு. இல்ல எனக்கு வந்து பணமே எதுவும் கிடையாது, நான் கவர்மெண்ட்ல இருந்து லோன் வாங்கணும், என்னால ஒரு 10% தான் ரெடி பண்ண முடியும், மீதி இருக்கிறது நான் பேங்க்ல இருந்து லோன் வாங்கி தான் தொழில் பண்ண போறேன் அப்படின்னு சொல்லி என்ன செய்ய போறீங்க, இந்த ஃபைனான்ஸ்க்கு என்ன பண்ண போறீங்க அப்படிங்கிறத முடிவு பண்ணுங்க. 5th ஸ்டெப் வந்து சூஸ் அ பிசினஸ் ஸ்ட்ரக்சர். பிஸ்னஸ் ஸ்ட்ரக்சருங்கிற பொறுத்த வரைக்கும் நாங்கள் வந்து ஜென்ரலாக தொழில்களை வந்து எப்படி இது பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொன்னால்,
கிளாசிஃபை பண்றோம்னா அது வந்து ப்ரொப்ரைட்டர்ஷிப் கன்சர்ன், அதாவது ஒரு உரிமையாளர், ஒரே ஒருத்தங்க அவங்க தான் ஓனர் அப்படின்றது அது வந்து உரிமையாளர் நிறுவனம், ப்ரொப்ரைட்டரி கன்சர்ன். பார்ட்னர்ஷிப்னா ரெண்டோ அல்லது அதற்கு மேலோ பார்ட்னர்ஸ் சேர்ந்து, பங்குதாரர்களா சேர்ந்து அவங்க வந்து ஒரு பார்ட்னர்ஷிப் நிறுவனம் பண்றது. மூணாவது பிரைவேட் லிமிடெட் கன்சர்ன். பிரைவேட் லிமிடெட் கன்சர்ன்ங்கும் போது இதே மாதிரி ஒரு 2-3 பேரோ இல்லை எத்தனை பேரோ சேர்ந்து அவங்கெல்லாம் டைரக்டரா ஒரு இண்டஸ்ட்ரியை ரெஜிஸ்டர் பண்ணி அவங்க எல்லாரும் அதுல வந்து ஷேர் ஹோல்டர்ஸா இருப்பாங்க. ஸோ அது வந்து ஒரு பிரைவேட் லிமிடெட் கன்சர்ன். ஃபோர்த்து வந்து பப்ளிக் லிமிடெட். ஸோ பப்ளிக் லிமிடெட் பத்தி இப்போ நம்மளுக்கு தேவையில்லை. நம்மளுக்கு தேவையானது இந்த 3 பிஸ்னஸ் ஸ்ட்ரக்சர்ல ஏதாவது ஒன்று எப்படி பண்ண போறோம் அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து சூஸ் பண்ணிக்கணும். நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து பிக் அண்ட் ரெஜிஸ்டர் யுவர் பிஸ்னஸ் நேம். என்ன தொழில்ல என்ன பேர்ல உங்களோட தொழிலை ஆரம்பிக்க போறீங்க அப்படின்னு சொல்லி இப்போ நிறைய இடத்துல எல்லாம் பார்த்துருப்பேன் நான். அந்த போர்ட்ல எல்லாம் நான் பார்க்குறேன், இந்த ரொம்ப ஃபேன்சியா ரொம்ப கேட்சியா அந்த தொழில், அந்த பேரை பார்த்தா கூட நம்மளுக்கு ஒரு அட்ராக்ஷன், அங்கே போய் உள்ள போய் என்ன பண்றாங்கன்னு பார்க்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு அட்ராக்ஷன் கூட வருது. அதே மாதிரி அந்த ஒரு பேர்லயே நீங்க சூஸ் பண்ணக்கூடிய பேர்லயே உங்களோட தொழில் பத்தி ஒரு எக்ஸ்பிரசிவா இருந்தா அது வந்து அதுலயே ஒரு பாதி சக்சஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கும். அந்த தொழிலுக்கு உள்ள பேரை செலக்ட் பண்றதுங்கிறது ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம். அதுக்கு அடுத்தது கெட் லைசன்சஸ் அண்ட் பெர்மிட்ஸ். நீங்க வந்து ஒரு தொழில் ஆரம்பிக்கணும்னா என்னென்ன பெர்மிட் வாங்கணும், அதுக்கு முன்னாடி அதாவது தொழில் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி வாங்க வேண்டிய கவர்மெண்ட்ல இருந்து வாங்க வேண்டிய லைசன்ஸ், அரசோட உரிமங்கள், இதெல்லாம் வந்து என்னென்ன வாங்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்து அந்தந்த தொழிலுக்கு தேவையான உரிமங்கள்லாம் வாங்கணும். இப்போ வந்து ஒரு இண்டஸ்ட்ரி ஆரம்பிக்க போறீங்க நம்ம மாவட்டத்துல அப்படின்னு சொன்னா அதுக்கு ஒரு பில்டிங் கட்டணும். பில்டிங் கட்டுறதுக்கு வந்து உங்களோட பஞ்சாயத்து போர்ட்ல இருந்து உங்களோட ஊராட்சி தலைவர்கிட்ட இருந்து ஒரு பெர்மிஷன் வாங்கணும், பில்டிங் பிளான் அப்ரூவல் அப்படின்னு நாங்கள் சொல்லுவோம். அதே மாதிரி தொழில் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி சில தொழில்களுக்கு வந்து பொல்யூஷன் வரக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கு. அது வந்து மாசு கட்டுப்பாடு வாரியத்துல இருந்து பெர்மிஷன் வாங்கணும். ஸோ அந்த மாதிரி இதுக்கு வந்து மாசு கட்டுப்பாடு வாரியத்துல டிஎன்பிசிபியில ஒரு ப்ரேயரா உள்ள பெர்மிஷன் வந்து கன்சென்ட் டு எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி அந்த பெர்மிஷன் கொடுக்குறாங்க. அதாவது எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் தொழில் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி வாங்க வேண்டிய பெர்மிஷன். ஸோ இந்த மாதிரி என்னென்ன லைசன்சஸ் இருக்கு இதெல்லாம் ஸ்டடி பண்ணிட்டு அந்த பெர்மிஷன்லாம் வாங்குங்க. நெக்ஸ்ட் எல்லாத்துக்கும் இப்போ நீங்க ஆல்மோஸ்ட் 70% ஒர்க்கு முடிச்சாச்சு. நெக்ஸ்ட் பண்ண வேண்டியது உங்களோட பிஸ்னஸ் லொகேஷனை நீங்க வந்து உங்களுக்கு தேவையான கன்வீனியன்ட்டா, உங்களுக்கு வசதியும் உங்களுக்கு தொழிலுக்கு தேவையான அளவுக்கு அதை வந்து கரெக்டா வந்து நீங்க அரேஞ்ச் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் இஸ் சூஸ் யுவர் அக்கௌண்டிங் சிஸ்டம். ஸோ அக்கௌண்டிங் சிஸ்டம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது. முன்னாடி மாதிரி நீங்க சின்ன ஒரு நோட்டு பேப்பர்லயோ ஒரு சின்ன சிட்டையிலையோ கணக்கு எழுத முடியாது. ஏன்னா இப்போ எவ்ரிதிங் இஸ் எல்லாமே டிரான்ஸ்பரண்டா ஆயிடுச்சு நம்மளோட. இப்போ கவர்மெண்ட் இதை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ நீங்க வந்து ஜிஎஸ்டி, ஸோ அக்கௌண்டிங்ல வந்து நீங்க எதுவுமே பண்ண முடியாது. ஸோ ஜிஎஸ்டி சிஸ்டம் இதெல்லாம் வந்துருச்சு, அதுக்குன்னு உள்ள சாஃப்ட்வேர்ஸ் இருக்கு. ஸோ உங்களோட ஆடிட்டர் யாரு, நீங்க எப்படி அது தொழிலை இது பண்ண போறீங்க, எல்லாமே அதெல்லாம் டிசைட் பண்ணுங்க. ஸோ இப்போ வந்து நம்ம எல்லா ஸ்டெப்பும் பண்ணிட்டோம். நம்ம வந்து வி ஆர் ரெடி டு ஸ்டார்ட் பிஸ்னஸ். ஸோ இதெல்லாம் ரெடி பண்ணி உங்களோட பிஸ்னஸை நல்லபடியாக நீங்கள் வந்து ப்ரொமோட் பண்ணுங்க. ஸோ இதுதான் ஒரு 10 ஸ்டெப், ஒரு பேசிக்காக ஒரு வந்து தொழில் ஆரம்பிக்கிறது. இது வந்து கம்ப்ளீட்டாக ரொம்ப ரொம்ப ப்ராடனாக உள்ள ஒரு அவுட்லைன் இந்த 10 பாயிண்ட்டும். ஒவ்வொன்றுக்குள்ளேயும் நம்ம வந்து இன்னும் டீப்பாக உள்ள போனோம்னா வந்து நிறைய ஸ்டெப்ஸ் இருக்கு, நிறைய நம்ம செய்ய வேண்டியது இருக்கு. இது வந்து ஒரு ஓவரால் வியூ தான் இப்போ நான் சொல்லியிருக்கிறேன். ஸோ அவளோட மாவட்ட தொழில் மையத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நாங்கள் வந்து எங்களோட லட்சியமா நாங்கள் வச்சிருக்கிறது என்ன அப்படின்னு சொன்னா, நிறைய ஜாப் ப்ரொவைடர்ஸை உருவாக்கணும், வேலை வாய்ப்பை உருவாக்கணும். நீங்க வந்து ஜாப் ப்ரொவைடரா இருங்க, நீங்க ஜாப் சீக்கரா இருக்காதீங்க. அதாவது வேலை வழங்குபவர்களாக இருங்கள், வேலை தேடுபவர்களாக இருக்காதீர்கள். இதுதான் எங்களோட மோட்டோ வந்து. ஸோ நாங்கள் எல்லா யங்ஸ்டர்ஸையும் இதுக்கு தான் மோட்டிவேட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். நீங்க வந்து எதுக்காக வேலைக்காக அலையிறீங்க, நீங்க ஒரு செல்ஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட் பண்ணுங்க, நீங்க ஒரு 10 பேருக்கு வேலை கொடுங்க அப்படிங்கிறதுக்கு தான் நாங்கள் வந்து சப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ இப்போ நீங்க எல்லாரும் என்ன சொல்லுவீங்க அப்படின்னு சொன்னா, இப்போ நீங்க எல்லாமே சொல்றதெல்லாம் ரைட்டு, நான் வந்து ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன், ஆனா இதுக்கு வந்து எங்கிட்ட ரூபாய் இல்லையே, பணம் இல்லையே, நான் என்ன பண்றது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, எங்களுடைய ஆஃபீஸ் டிஐசி, டிஸ்ட்ரிக்ட் இண்டஸ்ட்ரி சென்டர், மாவட்ட தொழில் மையம் மூலமா 3 விதமான செல்ஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட் லோன்ஸ் நாங்கள் வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். சுய தொழில் கடன் திட்டங்கள். இந்த ஸ்கீமை பத்தி ஒவ்வொரு ஸ்கீமை பத்தி நான் கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். ஸோ இதுல ரொம்ப முக்கியமான ஸ்கீம் வந்து யூஒய்இஜிபி அப்படின்னு சொன்னா அன்எம்ப்ளாய்டு யூத் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஜெனரேஷன் ப்ரோக்ராம், படித்த வேலைவாய்ப்பற்ற இளைஞர்களுக்கான வேலைவாய்ப்பு உருவாக்கும் திட்டம். இந்த ஸ்கீம் வந்து நமது ஸ்டேட் கவர்மெண்ட், நம்ம தமிழக அரசால் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகின்றது. இந்த ஸ்கீம்ல லோன் வாங்கணும் அப்படின்னு சொன்னா உங்களோட குவாலிஃபிகேஷன் வந்து நீங்க மினிமம் 8th ஸ்டாண்டர்ட் பாஸ் பண்ணியிருக்கணும். 7th பாதியில விட்டுட்டேன், முடிக்கல, இல்லை 8th எக்ஸாம் எழுதல, ஃபுல்லா போனேன் அப்படின்லாம் சொல்ல முடியாது.
8th பாஸ் பண்ணியிருந்தா இந்த ஸ்கீம்ல வந்து அப்ளை பண்ணலாம். இதுக்கு வந்து குறைந்தபட்ச கல்வி தகுதி வந்து 18 வயசு கம்ப்ளீட் ஆயிருக்கணும். அதிகபட்சமா வந்து பொது பிரிவினர் ஜெனரல் கேட்டகரிக்கு 35 வயசு வரைக்கும் இருக்கலாம். ஸ்பெஷல் கேட்டகரி சிறப்பு பிரிவினர்களுக்கு 45 வயசு வரைக்கும். ஸ்பெஷல் கேட்டகரின்னு யாரெல்லாம் சொல்றோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா பிசி, எம்பிசி, எஸ்சி, எஸ்டி, விமன், பிசிக்கலி ஹேண்டிகேப்டு, எக்ஸ் சர்வீஸ்மேன், இது எல்லாருமே ஸ்பெஷல் கேட்டகரி தான். ஸோ பெண்கள் எந்த பிரிவில் இருந்தாலும் சரி அவங்க வந்து சிறப்பு பிரிவினருக்கு வர்றாங்க. அப்போ அதனால வந்து ஜென்ரல்ல வரக்கூடிய ஜென்ஸ் மட்டும், அதாவது பொது பிரிவில் ஆண்கள் மட்டும்தான் அந்த 35 வயசுக்குள்ள இருக்கணும். மீதி பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர், மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர், மற்ற எல்லாருமே வந்து ஸ்பெஷல் கேட்டகரி. ஸோ இந்த திட்டத்தில் வந்து நாங்கள் வந்து கடன் எப்படி கொடுக்குறோம் அப்படின்னு சொன்னால், பொதுவாக நாங்கள் வந்து தொழில்களுக்கு வந்து 3 விதமாக நாங்கள் பிரிச்சிருக்கிறோம். ஒன்று வந்து பிஸ்னஸ், நேரடியாக வியாபாரம். நீங்கள் வந்து ஒரு பொருளை வாங்கி அப்படியே விற்றீங்கன்னா, எந்த விதமான வேல்யூ அடிஷனும் இல்லாமல் அப்படியே வாங்கி விற்றீங்கன்னா ட்ரேடிங் ஆக்டிவிட்டி, அது வந்து பிஸ்னஸ்ன்னு சொல்கிறோம். ரெண்டாவது வந்து சர்வீஸ் ஆக்டிவிட்டி. நீங்கள் சேவை தொழில்கள், உங்களோட சேவைக்காக நீங்கள் மற்றவங்க கிட்ட இருந்து பணம் வாங்கிக்கிறது. உதாரணத்துக்கு நீங்கள் வந்து ஒரு ஒர்க் ஷாப் வச்சுருக்கீங்க, 2 வீலர் 4 வீலர் ரிப்பேர் பார்க்குற ஒர்க் ஷாப்பு. ஸோ உங்ககிட்ட மெஷினரி எக்யூப்மெண்ட்ஸ் இருக்கு. அப்போ நாங்கள் வந்து உங்ககிட்ட வந்து எங்களோட பைக்கை கொண்டு கொடுத்து அதை சர்வீஸ் பார்த்தோன்னா, அந்த சர்வீஸ்க்குள்ள காசு வாங்கிக்கிறீங்க இல்லையா, அதுதான் சர்வீஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ். மூணாவது வந்து மேனுஃபேக்சரிங். மேனுஃபேக்சரிங்கிறது உற்பத்தி பிரிவு. உற்பத்தி என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, ஏதாவது ஒரு ரா மெட்டீரியல் இருக்கணும், நடுவில் வந்து மிஷினரியை வச்சு ஒரு ப்ராசஸ் நடக்கணும், அது முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ஃபினிஷ் ப்ராடக்டாக அவுட்புட் வந்துச்சுன்னா அதுதான் மேனுஃபேக்சரிங் ஆக்டிவிட்டி. இதுக்கு ஒரு உதாரணத்துக்கு சொன்னோன்னா, இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு பெரிய ஜவுளி கடையிலேருந்து துணி வாங்கி அதில் ஒரு கொஞ்சம் ப்ராஃபிட் மட்டும் வச்சு அதை அப்படியே விற்றீங்கன்னா அது வந்து பிஸ்னஸ் ஆக்டிவிட்டி. அது வந்து நாங்கள் டெக்ஸ்டைல் சேல்ஸு, ஜவுளி பிஸ்னஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ரெண்டாவது வந்து சர்வீஸ் ஆக்டிவிட்டி. நீங்கள் வந்து ஒரு 2ஓ 3ஓ தையல் மிஷினை போட்டு நீங்கள் ஒரு டெய்லர் ப்ளஸ் கூடுதலாக ஒரு டெய்லர் வச்சுட்டு, இப்போ உங்ககிட்ட போய் உங்களோட கடையில் வந்து நான் எனக்கு ஒரு ஷர்ட் தைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஷர்ட்டை தைக்க கொடுத்து, நான் அந்த துணியை நானே கொடுத்துருவேன். நீங்கள் தச்சு மட்டும் கொடுத்தீங்கன்னா அந்த தைக்கிறதுக்குள்ள சார்ஜஸ் கொடுத்தோன்னா அது வந்து டெய்லரிங், சர்வீஸ் ஆக்டிவிட்டி. இதே நீங்கள் வந்து மொத்தமாக மெட்டீரியல் ஒரு வெளியூர்லேருந்து, பாம்பேலேருந்தோ, சூரத்லேருந்தோ கிளாத் வாங்கிட்டு வந்து அந்த கிளாத்தை நீங்கள் ஒரு 10-20 மெஷின் போட்டு டெய்லர்ஸை வச்சு ப்ராப்பராக கட்டிங் மாஸ்டர்லேருந்து எல்லாம் வச்சு நீங்கள் அதை கட் பண்ணி கம்ப்ளீட்டாக அதை தச்சு வந்து ஃபினிஷ் ப்ராடக்டாக பேண்ட் ஷர்ட்டாவோ, நைட்டியாவோ, இன்ஸ்கர்ட்ஸோ, அந்த மாதிரி ரொம்ப மேனுஃபேக்சரிங் இண்டஸ்ட்ரீஸ் நம்மகிட்ட நிறைய இருக்குது. ஸோ அது வந்து ரெடிமேட் கார்மெண்ட்ஸ். ஸோ ஒரே விதமான துணியே பார்த்தீங்கன்னா ஜவுளி பிஸ்னஸ் இருக்குது, டெய்லரிங் இருக்குது, ரெடிமேட் கார்மெண்ட்ஸ் இருக்குது. இதுதான் 3 கேட்டகரி: பிஸ்னஸ், சர்வீஸ் அண்ட் மேனுஃபேக்சரிங். ஸோ யூஐஜிபியை பொறுத்த வரைக்கும் பிஸ்னஸில் அதிகபட்சமாக 5 லட்சம் வரைக்கும் லோன் வாங்கலாம். சர்வீஸ் ஆக்டிவிட்டிக்கும் அதிகபட்சமாக 5 லட்சம். உற்பத்தி தொழில் மேனுஃபேக்சரிங்க்கு அதிகபட்சமாக 10 லட்சம் வரைக்கும் லோன் வாங்கலாம். இதில் எல்லாத்துக்குமே டோட்டலாக மானியம் வந்து அந்த ப்ராஜெக்ட் காஸ்ட் திட்ட மதிப்பீட்டில் 25% உங்களுக்கு வந்து சப்சிடியாக கிடைக்கும். இப்போ சர்வீஸ் ஆக்டிவிட்டி, பிஸ்னஸ் ஆக்டிவிட்டிக்கு நீங்கள் அதிகபட்சம் 5 லட்சம் வாங்கினீங்கன்னா 25% ப்ராஜெக்ட் காஸ்ட், அதாவது 1.25 லட்ச ரூபா உங்களுக்கு சப்சிடியாக கிடைக்கும். அது மேக்ஸிமம் சப்சிடி அதுதான், 1.25 லட்சம் தான். ஸோ இந்த ஸ்கீமில் வந்து நீங்கள் அப்ளை பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த கீழே இருக்க வெப்சைட் பாருங்கள், msmeonline.tn.gov.in/UIGP. இந்த ஸ்கீமில் வந்து நீங்கள் அப்ளை பண்ணிவிட்டு அப்ளிகேஷன் 2 காப்பி பிரிண்ட் எடுத்து உங்களோட டிசி, மார்க் ஷீட்டு, ரேஷன் கார்டு, ஆதார் கார்டு, இந்த என்ன தொழில் பண்ண போகிறீங்களோ அதுக்குள்ளே கொட்டேஷன் வாங்கணும். இந்த கொட்டேஷன் வாங்கி, இது மட்டும் தான் கொட்டேஷன் மட்டும் தான் நீங்கள் வெளியிலேருந்து வாங்க வேண்டியது, மீதியெல்லாம் உங்ககிட்ட இருக்குது. இது எல்லாமே ஒரிஜினல் ப்ளஸ் 2 ஜெராக்ஸ் எடுத்துட்டு எங்கள் ஆஃபீஸ்க்கு எடுத்துகிட்டு வந்தீங்கன்னா உங்களோட அப்ளிகேஷனை பார்த்து நாங்கள் வெரிஃபை பண்ணிவிட்டு உங்களோட அப்ளிகேஷனை வந்து பேங்க்குக்கு அவங்களோட ஃபார்வர்ட் பண்ணுவோம். ஸோ பேங்க் மேனேஜர் வந்து உங்களுக்கு லோன் தரதுக்கு ஓகே சொல்லி அவங்க சாங்ஷன் லெட்டர் கொடுத்ததுக்கப்புறம் அவங்க உங்களுக்கு லோன் ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க. லோன் ரிலீஸ் பண்ண உடனே இமீடியட்டாக நாங்கள் வந்து மானியத்தை ரிலீஸ் பண்ணிடுவோம். மானியம்ங்கிறது வந்து நீங்கள் திரும்ப செலுத்த வேண்டாம், அது உங்களோட அக்கௌண்ட்டில் 3 இயர்ஸ்க்கு அப்படியே வந்து டெபாசிட்டாக இருக்கும். 3 வருஷம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் உங்களோட லோனில் வந்து அதை வந்து சரி பண்ணிடுவாங்க. ஸோ இந்த யூஐஜிபி ஸ்கீமில் ஆரம்பிக்கக்கூடிய ஆரம்பிக்க வாய்ப்புள்ள சில தொழில்கள், இதில் வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு தான் இது போட்டிருக்கோம். இந்த மாதிரி தொழில்கள் எதுனாலும் நீங்கள் செய்யலாம். இப்போ நான் வந்து ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி பிஸ்னஸ் ஆக்டிவிட்டியில் வந்து இந்த கிராசரி ஷாப்பு, ஸ்டேஷ்னரி ஷாப்பு, டெக்ஸ்டைல் சேல்ஸ், இதெல்லாம் வந்து பிஸ்னஸ் ஆக்டிவிட்டி. நீங்கள் ஒரு இடத்துல இருந்து வாங்கி ஒரு சின்ன ப்ராஃபிட் வச்சு நீங்கள் விற்கிறது வந்து பிஸ்னஸ் ஆக்டிவிட்டீஸில் வருது. நெக்ஸ்ட் இருக்கக்கூடிய அந்த பியூட்டி பார்லர்ஸ், டெய்லரிங், மினி டிஃபன் சென்டர், ஸ்டுடியோ, கம்ப்யூட்டர் சென்டர்ஸ், பேசஞ்சர் ஆட்டோ, இது எல்லாமே வந்து சேவை தொழில்கள், சர்வீஸ் ஆக்டிவிட்டியில் வருது.
அதுக்கப்புறம் அந்த ஹனி எக்ஸ்ட்ராக்ஷன், நம்ம மாவட்டத்துல வந்து தேனீ வளர்க்குறது, தேன் எடுக்கிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஒரு பிரபலமான ஒரு தொழில். ஸோ மார்த்தாண்டம் அந்த பகுதியில பார்த்தீங்கன்னா, நெறைய பேரு தேன் உற்பத்திக்காக எங்ககிட்ட இருந்து லோன் வாங்கி அவங்க தொழில் செய்றாங்க. ரெடிமேட் கார்மெண்ட்ஸ், நான் சொன்ன மாதிரி ரெடிமேட் கார்மெண்ட்ஸ்க்கு வந்து நல்ல ஒரு மார்க்கெட் உள்ள ஒரு தொழில் தான். நெறைய பேர் இந்த ஸ்கூல்ஸ்க்கு யூனிஃபார்ம்ஸ் அந்த மாதிரி ஸ்போர்ட்ஸ் ட்ரெஸ்ஸஸ் அப்படிலாம் இப்ப நம்ம டிஸ்ட்ரிக்ட்ல பண்ணிட்டு இருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் இருக்கக்கூடிய அந்த சிசிடிவி இன்ஸ்டாலேஷன் சர்வீஸ் வந்து சர்வீஸ் ஆக்டிவிட்டி. அதே மாதிரி நீங்க மொபைல் சர்வீஸோ இல்ல எனி எலக்ட்ரானிக் குட்ஸ் சர்வீஸ் சேல்ஸ் இதெல்லாம் பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபுட் ப்ராடக்ட்ஸ் மேனுஃபேக்சரிங். ஃபுட் ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து ஒரு எப்போதுமே ஒரு மார்க்கெட் இருக்கக்கூடிய ஒரு தொழில். நீங்க வந்து உங்களோட ஃபுட் நல்ல விதமான ஃபுட் ப்ராடக்ட்ஸ் உங்களால தயார் பண்ணக்கூடிய முடியும், அதுக்கு வந்து திறமை இருக்கு அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா, நீங்க அதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு. உதாரணத்துக்கு ஃபுட் ப்ராடக்ட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம டிஸ்ட்ரிக்ட்ல வந்து ரெடி டு ஈட் சப்பாத்தி மேனுஃபேக்சரிங் மிஷினே இப்போதைக்கு போன லாஸ்ட் இயர்ல மட்டும் நாங்க 3 பேருக்கு ஒரு லோன் கொடுத்துருக்கோம். ஏன்னா எல்லா ஹோட்டல்ஸ் எல்லா இடத்துலையும் ஹாஸ்பிட்டல் இந்த மாதிரி இதுலலாம் வந்து சப்பாத்தி வந்து இப்போ யாரும் அங்கே உட்காந்து தேய்ச்சி அதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கிறது இல்லை. ரெடிமேடா இவங்க கிட்ட இருந்து சப்பாத்தி வாங்கி அதை அப்படியே ஜஸ்ட் ஹீட் பண்ணிட்டு கொடுக்குறாங்க. ஸோ அந்த சப்பாத்தி மேக்கிங் மிஷினு, அதே மாதிரி எப்போதுமே தேவை இருக்கக்கூடிய ரெடி டு ஈட் மசாலா பவுடர்ஸ். மசாலா பவுடர் வந்து நிறைய தேவைகள் இருக்கு. அதே மாதிரி இட்லி தோசை மாவு வந்து அரைச்சி அதை பேக்கெட் போட்டு கொடுக்கறது, அந்த மாதிரி தொழில்கள். நம்ம மாவட்டத்தில் வந்து கோஸ்டல் ஏரியா ரொம்ப இருக்கிறதுனால இங்க வந்து மீன் பிடித்தல் இருக்கு. ஸோ மீன்ல இருந்து பதப்படுத்தி மீன் ஊறுகாய், அது மீன் பொடி அந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்து தயார் பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட் வந்து பேக்கரி ப்ராடக்ட்ஸ். நீங்க பேக்கரி ப்ராடக்ட்டை வந்து அப்படியே வாங்கி சேல் பண்ணீங்கன்னா அது பிஸ்னஸ் ஆகும். நீங்களே உங்களோட ஒரு அவன் போட்டு அது பேக்கரி ப்ராடக்ட் மேனுஃபேக்சரிங் பண்றீங்கன்னா அதை வந்து இதுல செய்யலாம். நம்ம டிஸ்ட்ரிக்ட்ல சிப்ஸ் வந்து நிறைய இடத்துல கிடைக்குது. ஸோ சிப்ஸ் மேனுஃபேக்சரிங் வந்து நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு. அதே மாதிரி அடுத்து இருக்கிறது வந்து அரிக்கானட் பிளேட்ஸ். அரிக்கானட் பிளேட்ஸ் என்ன அப்படின்னு சொன்னா, இப்போ பிளாஸ்டிக்கை வந்து கம்ப்ளீட்டா கவர்மெண்ட் தடை பண்ணி இருக்கிறதுனால யூஸ் அண்ட் த்ரோ ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே இந்த பிளாஸ்டிக் பேப்பர் பிளேட்டு அது மாதிரி இதெல்லாமே வந்து பொல்யூஷனுக்காக இப்போ வந்து தடை பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அரிக்கானட் பிளேட்டுங்கிறது வந்து பாக்குமட்டை தட்டு. நீங்க நிறைய இடத்துல பார்த்துருப்பீங்க, அந்த பாக்குமட்டையிலே தட்டு, பிளேட்டு, கப்பு எல்லாமே செய்கிறாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி ஐட்டங்கள் வந்து அரிக்கானட் மிஷினரி வாங்கி மெட்டீரியல் வந்து அதர் டிஸ்ட்ரிக்ட்ல ஃபார்மர்ஸ், அதர் ஸ்டேட்ல ஃபார்மர்ஸ் கிட்ட இருந்து கிடைக்குது, கர்நாடகா அந்த மாதிரி ஏரியால இருந்து கிடைக்குது. அந்த மெட்டீரியலை வாங்கி நீங்க வந்து தட்டு தயார் பண்ணி சேல் பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட் வந்து ஜெனரல் இன்ஜினியரிங், வெல்டிங், ஃபேப்ரிகேஷன், கிரில் ஒர்க்ஸ் இந்த மாதிரி தொழில்கள் வந்து நீங்க வந்து உங்களோட ப்ராஜெக்ட் சைஸ் வந்து 5 lakhsக்குள்ள இல்லை 10 lakhsக்குள்ள இருந்தால் இந்த ஸ்கீம்ல போடலாம். 10 lakhsக்கு மேலே போனீங்கன்னா இன்னும் வேற ஸ்கீம்ஸ் இருக்கு. ஸோ இந்த வெல்டிங் அண்ட் ஃபேப்ரிகேஷன் எல்லா விதமான வரக்கூடிய 2 ஸ்கீம்லையும் கூட நீங்க போடுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. இதுல போட்டிருக்கிறது எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு தான் சொல்லியிருக்கோம். இதை தவிர மற்ற தொழில்களும் உங்களுக்கு தேவையான தொழில்களும் நீங்க வந்து செய்யலாம். பொதுவாக மாவட்ட தொழில் மையத்துல வந்து உயிருள்ள பொருட்கள் வளர்க்குறதுக்கு நாங்கள் லோன் கொடுக்கறது கிடையாது. அதாவது ஆடு, மாடு, கோழி இதெல்லாம் வளர்க்குறதுக்கு வந்து மாவட்ட தொழில் மையம் மூலமா லோன் இல்லை. அதே மாதிரி நேரடியாக விவசாயம் சார்ந்த தொழில்கள், விவசாயம்னா நீங்க அப்படியே நான் வந்து இப்ப நெல் போட்டிருக்கேன் அதுக்கு பயிர் பண்றதுக்கு காசு வேணும் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா கிடையாது. அதே மாதிரி வாகனங்களை பொறுத்த வரைக்கும் சர்வீஸ் ஆக்டிவிட்டி 5 லட்சம் வரைக்கும்ங்கிறதுனால பேசஞ்சர் ஆட்டோவோ லோட் ஆட்டோவோ 5 லட்சத்துக்கு கீழே உள்ள வாகனங்கள் மட்டும்தான். கார் வாங்கி வாடகைக்கு விடுறதுக்கு இந்த ஸ்கீம்ல வராது. ஸோ இதுதான் எங்க இதுல இந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன். இதை தவிர மீதி எல்லா தொழில்களுக்குமே நீங்க வந்து அப்ளை பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட் ஸ்கீம்ங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஸ்கீமு. இது நீட்ஸ்ன்னு சொல்றோம். நீட்ஸுங்கிறது வந்து தமிழக அரசுடைய ஒரு ரொம்ப செல்ல திட்டம் அது. அதாவது நியூ ஆண்டர்பிரினர் கம் என்டர்பிரைஸ் டெவலப்மெண்ட் ஸ்கீம், புதிய தொழில் முனைவோர் மற்றும் தொழில் நிறுவன மேம்பாட்டு திட்டம். இந்த ஸ்கீம் வந்து எக்ஸ்க்ளூசிவா யாருக்கு அப்படின்னு சொன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஜெனரேஷன் ஆண்டர்பிரினர்ஸ். நீங்க ஏற்கனவே தலைமுறைகளா தொழில் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க, உங்க அப்பா வந்து ஒரு இண்டஸ்ட்ரி வச்சிருக்காரு அப்படின்னா நீங்க வந்து அப்ளை பண்ண முடியாது. இல்ல நான் தான் எங்க குடும்பத்துல ஃபர்ஸ்ட் ஒரு இண்டஸ்ட்ரி போட போறேன் அப்படின்னு சொல்லி வந்தீங்கன்னா நீங்க தாராளமா இந்த ஸ்கீம்ல அப்ளை பண்ணலாம். இதுக்கு வந்து மினிமம் குவாலிஃபிகேஷன் வந்து டிகிரி, டிப்ளமா ஆர் ஐடிஐ பாஸ் பண்ணியிருக்கணும். ஸோ அதனால டிகிரி, டிப்ளமா ஆர் ஐடிஐ படிச்சிருக்கிறதுனால இதுக்கு வயசு வந்து குறைந்தபட்சம் 21 வயசு முடிஞ்சிருக்கணும் அப்படின்னு இருக்கு. 21ல இருந்து 35 வயசுக்குள்ள இருக்கலாம். இது வந்து ஜெனரல் கேட்டகரிக்கு. ஸ்பெஷல் கேட்டகரியை பொறுத்த வரைக்கும் 45 வயசு வரைக்கும் இருக்கலாம். அதிகபட்சமா 45 வயசு வரைக்கும் இருக்கலாம். ஸ்பெஷல் கேட்டகரி நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி பிசி, எம்பிசி, எஸ்சி, எஸ்டி, விமன், எக்ஸ் சர்வீஸ்மேன், பிசிக்கலி ஹேண்டிகேப்ட் எல்லாருமே ஸ்பெஷல் கேட்டகரியில வராங்க. ஸோ ஓசி மென் மட்டும் அந்த ஜெனரல் கேட்டகரியில வருவாங்க. ஸோ இதுல வந்து
நேரடியா பிசினஸ்க்கு இந்த ஸ்கீம்ல அப்ளை பண்ண முடியாது. ஒன்லி ஃபார் மேனுஃபேக்சரிங் அண்ட் சர்வீஸ் செக்டார். பிசினஸ் வந்து நாட் அலவுடு. இதுல மினிமம் ப்ராஜெக்ட் காஸ்டே 10 லட்சம். 10 லட்சத்துல இருந்து நீங்க 5 கோடி வரைக்கும் அப்ளை பண்ணலாம். இதுல சப்சிடி வந்து உங்களோட ப்ராஜெக்ட் காஸ்ட்ல 25% சப்சிடியா கிடைக்கும். அதே மாதிரி நீங்க வாங்கின கடனை வந்து ரெகுலரா இன்ஸ்டால்மெண்ட் தவறாம ரெகுலரா கரெக்டா ரீபே பண்ணிக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 3% பேக் எண்டட் இன்ட்ரெஸ்ட் சப்சிடி. அதாவது நீங்க முதல்ல பேங்க்ல கட்டிட்டு பணத்தை கட்டிட்டு எவ்ரி குவார்ட்டர் நீங்க வந்து என்ன பே பண்ணியிருக்கீங்களோ அது ரீஇம்பர்ஸ்மெண்ட் வாங்கிக்கலாம். அதுல 3% உங்களோட இன்ட்ரெஸ்ட்ல வந்து இப்போ இன்ட்ரெஸ்ட் உங்களுக்கு நார்மலா 12% பேங்க்ல போட்டாங்கன்னா நாங்க உங்களுக்கு 3% திரும்ப கொடுத்துருவோம். ஸோ நீங்க வந்து 9% இன்ட்ரெஸ்ட்ல தான் லோன் வாங்கின மாதிரி. ஸோ இதுதான் இந்த ஸ்கீமோட மெயின். இது வந்து இப்போ இதுல இது வரைக்கும் எங்க ஆஃபீஸ்ல வாங்குற ஸ்கீம்ல எல்லாத்துலயும் ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னு சொன்னா, நீங்க வந்து எந்த லோனுக்குமே உங்களோட ஒரிஜினல் சர்டிபிகேட்ஸ் எதுவுமே எங்க கிட்ட கொடுக்க வேண்டியது இல்லை. ஆனா பட் ஒரிஜினல்ஸ் வந்து எங்க கிட்ட காட்டிட்டு வெரிஃபிகேஷன் முடிச்சு நீங்க எடுத்துட்டு போயிடலாம். அதே மாதிரி ஒரிஜினல் சர்டிபிகேட்ல நாங்க எந்த விதமான மார்க்கிங்கும் பண்ணி தர மாட்டோம். முன்னாடிலாம் வந்து ஒரு 20 இயர்ஸ் பேக்லாம் கவர்மெண்ட் லோன் வாங்கினா அந்த உங்களோட ஒரிஜினல் சர்டிபிகேட்ல பின்னாடி சீல் போட்டிருப்பாங்க, செல்ஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட் லோன் அப்படின்ட்டு இருக்கும். இப்போ அந்த மாதிரி எந்த விதமான மார்க்கிங்கும் கிடையாது. ஸோ நீங்க தைரியமா வேற இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணலாம், கவர்மெண்ட் சர்வீஸ்க்கு ட்ரை பண்ணலாம். அதனால உங்களோட எம்ப்ளாய்மெண்ட் சீனியாரிட்டி கேன்சல் ஆயிரும், அந்த மாதிரி எந்த விதமான பயமும் பயப்பட தேவையில்லை. உங்களுக்கு சப்போஸ் ஒரு வேலை கிடைச்சிருச்சு, நான் இந்த தொழிலை விட்டுட்டு போறேன் அப்படின்னு சொன்னா நீங்க வாங்கின கடனை பேங்க்ல செட்டில் பண்ணிட்டு நீங்க தாராளமா போய் ஜாயின் பண்ணலாம். ஸோ இந்த ஸ்கீமும் ஆன்லைன்ல தான் அப்ளை பண்ணணும். அதுல அப்ளை பண்றதுக்குள்ள சைட் வந்து msmeonline.tn.gov.in/needs. இதுதான் இந்த ஸ்கீமோட சைட். ஸோ இந்த ஸ்கீம்ல நீட்ஸ் ஸ்கீம்ல ஆரம்பிக்கிறதுக்கு வாய்ப்புள்ள சில தொழில்கள், அதாவது ஏன்னா இதுல வந்து குறைஞ்சபட்சம் 10 லட்சம் அதிகபட்சம் 5 கோடி இருக்கிறதுனால நம்ம டிஸ்ட்ரிக்ட்ல பாசிபிள் இண்டஸ்ட்ரீஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபிஷ்நெட் நிறைய இடத்துல பார்த்துருப்பீங்க. மீன் வலை தயாரிக்கக்கூடிய கம்பெனி இருக்கு. அந்த ஃபிஷ்நெட்டுக்கு தேவையான ஃபிலமெண்ட் வந்து மோனோ ஃபிலமெண்ட், மல்டி ஃபிலமெண்ட் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ ஃபிலமெண்ட் மேனுஃபேக்சர் பண்ணக்கூடிய கம்பெனிஸும் இருக்கு. நெக்ஸ்ட் வந்து ஐஸ் பிளான்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த கோஸ்டல் ஏரியா நம்மளுக்கு இங்க இருந்து ராஜாக்கமங்கலத்துல இருந்து அந்த எண்டு தூத்தூர் வரைக்கும் நம்ம கிட்ட நிறைய ஐஸ் பிளான்ட்ஸ் இருக்கு. ஸோ ஃபிஷிங்க்கு தேவையான போட்டுக்கு தேவையான உங்களோட ஐஸ் பார் தயார் பண்ணக்கூடிய கம்பெனிகள். நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம மாவட்டத்தில் நிறைய இடத்துல நீங்க ரோடு சைட்ல பார்த்துருப்பீங்க, இந்த பேவர் பிளாக், இன்டர்லாக்கிங் டைல்ஸ் கம்பெனிகள் நிறைய இருக்கு. இது வந்து எப்போதுமே மார்க்கெட் இருக்கக்கூடிய ஒரு தொழில். பில்டிங் எங்கெங்க கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நடந்துட்டு இருக்கோ ஸோ இந்த இதெல்லாம் கண்டிப்பா தேவைகள் இருக்கக்கூடிய ஒரு தொழில் தான். அதே மாதிரி பிரிக்ஸ், முன்னாடி வந்து நாட்டு செங்கல் மட்டும் இருந்தது, அதுக்கப்புறம் சேம்பர் பிரிக்ஸ் வந்தது. இப்போ லேட்டஸ்டா பாத்தீங்கன்னா வயர் கட்டு, ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டிக் பிரிக்ஸ் எல்லாமே வந்துருச்சு. ஏன்னா நிறைய லேபர் ஓரியன்ட்ங்கிறதுனால இதுலலாம் உங்களுக்கு வந்து ஃபுல்லி மெக்கனைஸ்டு இண்டஸ்ட்ரீஸ் இது. தென் எடிபிள் ஆயில் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன். எடிபிள் ஆயில் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம டிஸ்ட்ரிக்ட்ல கோகனட் நிறைய கிடைக்குது. நீங்க கோகனட்ல இருந்து கோகனட் ஆயில் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணலாம். வேற எள்ளுல இருந்து நல்லெண்ணெயோ இல்லை வேற எண்ணெய்கள் தயார் பண்ணலாம். இப்போ எல்லாரும் வந்து ஒரு ஆர்கானிக் அந்த சைடு வந்து ஒரு அவேர்னஸ் வந்திருக்கிறதுனால அந்த மரச்செக்கு எண்ணெய் தயார் பண்றது அந்த மாதிரி செய்யறாங்க. ஸோ எடிபிள் ஆயில் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் இந்த ஸ்கீம்ல பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட் நம்ம மாவட்டத்தில் ஒரு முக்கியமான தொழில் வந்து கேஷ்யூ ப்ராசஸிங். நிறைய கேஷ்யூ இண்டஸ்ட்ரீஸ் இருக்கு, கிட்டத்தட்ட 500 இண்டஸ்ட்ரி நம்ம டிஸ்ட்ரிக்ட்ல இருக்கு. ஸோ அந்த கேஷ்யூ முந்திரி பருப்பு வெளியிலேருந்து வாங்கி இம்போர்ட் பண்ணி அதை கம்ப்ளீட்டா ப்ராசஸ் பண்ணி அகைன் வெளிநாட்டுக்கு அது எக்ஸ்போர்ட் ஆகுது. அந்த மாதிரி தொழில்கள் பண்ணலாம். அப்புறம் கார்கேட்டட் பாக்ஸஸ்னா என்ன அப்படின்னு சொன்னா அட்டைப்பெட்டி. ஒரு பொருளை வந்து ஒரு கம்பெனி இண்டஸ்ட்ரி மேனுஃபேக்சர் பண்ணும், அவங்களோட ப்ராடக்டை பேக் பண்ணி வெளியில அனுப்புறதுக்கு அட்டைப்பெட்டி தேவையா இருக்கு. ஜென்ரலா பார்த்தோம்னா இப்போ வந்து மெடிக்கல் இதுல சைட்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேக்கிங்காக கார்கேட்டட் பாக்ஸஸ் தேவை. தென் காயர் இண்டஸ்ட்ரீஸ். காயர் வந்து நம்ம மாவட்டத்துல ரொம்ப ஒரு முக்கியமான தொழில், கயிறு சார்ந்த தொழில்கள். காயர்ல பொதுவா நம்ம மாவட்டத்துல என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா அந்த தென்னை மட்டையை உரிச்சு வெறும் தும்பு மட்டும் எடுத்து அதை அப்படியே வேற ஒரு இண்டஸ்ட்ரிக்கு கொடுத்துட்றாங்க. ஸோ அதுல இருந்து வேல்யூ அடிஷன் ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து கிட்டத்தட்ட 500க்கு மேல காயர்ல இருக்கு. அதெல்லாம் டிஃப்ரெண்டா இப்போ வந்து காயர் வுட்டு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஃபர்னிச்சருக்கு மாற்றா, மரத்துக்கு மாற்றா காயர் வுட் இண்டஸ்ட்ரீஸ் நிறைய வந்திருக்கு. இந்த மாதிரி காயர் பித்து பிளாக், அதை வந்து கம்ப்ரெஸ் பண்ணி அந்த தூள்களை வந்து கம்ப்ரெஸ் பண்ணி அதை பித்தாக்கி அதை எக்ஸ்போர்ட் பண்றது. இந்த மாதிரி காயர் சம்பந்தப்பட்ட கயிறு சம்பந்தப்பட்ட தொழில்கள் நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு நம்ம மாவட்டத்துல. ஆட்டோமொபைல் சர்வீஸ் ஸ்டேஷன்ஸ், நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு 4 வீலரோ இதுவோ சர்வீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு வந்து இப்பெல்லாம் பக்காவா ஃப்ரான்ச்சைசி போட்டு வாங்கி டயர் ரீட்ரேடிங், அந்த சர்வீஸ் ஸ்டேஷன் வீல் அலைன்மெண்ட், பேலன்சிங், இந்த மாதிரி ஆக்டிவிட்டீஸ்லாம் பண்றாங்க.
தென் டென்டல் கிளினிக், இப்போ டாக்டர்ஸ் வந்து எங்ககிட்ட இந்த ஸ்கீம்ல வந்து டென்டிஸ்ட் முடிச்சவங்க, பிடிஎஸ்ஓ எம்டிஎஸ்ஓ முடிச்சவங்க அவங்க கிளினிக் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு, ஏன்னா அதுக்கு வந்து டைரக்டா எக்யூப்மெண்ட் தேவை, அந்த டென்டல் சேரே ரொம்ப காஸ்ட்லியா இருக்கும் அப்படிங்கிறதுனால அவங்க எல்லாம் இந்த ஸ்கீம்ல வாங்குறாங்க. தென் எம்பிபிஎஸ் எம்டி இந்த மாதிரி அலோபதி டாக்டர்ஸ் வந்து எக்ஸ்ரேக்கு ஸ்கேன் சென்டருக்கு அதுக்கெல்லாம் வந்து எங்ககிட்ட லோன் வாங்கி சப்சிடியோட வித் 25% சப்சிடி. இப்போ அவங்களோட 1 கோடி ரூபா மிஷினரி வருதுன்னா 25 லட்ச ரூபா கவர்மெண்ட் ஃப்ரீயா கொடுக்குறாங்க, சப்சிடியா கொடுக்குறாங்க. ஸோ இதெல்லாம் நல்ல ஸ்கீம் இது. அதே மாதிரி ஜிம்மு, ஃபிட்னஸ் சென்டர்ஸ், இப்போ வந்து ஜிம்மு எல்லாருமே அவங்கவுங்களோட உடம்பு இது வந்து ஃபிட்டா இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு கான்ஷியஸ் வந்து போத் சென்ஸ் இவங்களுக்கு வந்து ஜென்ஸுக்கும் சரி, மேலுக்கும் சரி, ஃபீமேலுக்கும் சரி ஒரு அவேர்னஸ் வந்துருக்குது. ஏன்னா லேடிஸ்க்குன்னு எக்ஸ்க்ளூசிவா உள்ள ஃபிட்னஸ் சென்டர்ஸ் இருக்கு, ஜென்ஸுக்குன்னு இருக்கு. இது லேட்டஸ்ட் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் இல்லை ஏதோ ஒரு பெரிய ஒரு கம்பெனியோட ஃப்ரான்ச்சைஸி எடுத்து அந்த மாதிரி கூட நீங்க வந்து பண்ணலாம். தென் மொபைல் ரெஸ்டாரண்ட் வந்து எலிஜிபிள் ஆக்டிவிட்டி. மொபைல் ரெஸ்டாரண்ட் அப்படின்னா என்னன்னா, நீங்க ஒரு வெஹிக்கிள் வாங்கி அந்த வெஹிக்கிளை கம்ப்ளீட்டா இன்டீரியர்ஸ் மாடிஃபை பண்ணணும். மாடிஃபை பண்ணி உள்ளுக்குள்ளே கிச்சன், அந்த கிச்சன் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்குமே நம்ம வந்து லோன் தரோம். அதே மாதிரி எர்த் மூவர்ஸ், ஜேசிபி, ரோட் ரோலர், இந்த மாதிரி எர்த் மூவர்ஸ்க்கு. தென் இந்த மாதிரி ரெடிமிக்ஸ் கான்கிரீட் கேரியர், எல்பிஜி சிலிண்டர் கேரியர், இண்டஸ்ட்ரி பர்பஸ்க்காக பெரிய வெஹிக்கிள்ஸ் என்னென்ன வேணும் அதெல்லாம் வந்து இந்த ஸ்கீம்ல அப்ளை பண்ணலாம். அதே மாதிரி ரெக்கவரி வெஹிக்கிள்ஸ், எங்கேயாவது ஒரு ஆக்சிடென்ட் இந்த மாதிரிலாம் ஆச்சுன்னா அந்த வெஹிக்கிளை எடுத்துட்டு வரதுக்கு ரெக்கவரி வெஹிக்கிள்ஸ்லாம் நிறைய தேவைப்படுது. இந்த மாதிரி ஐட்டங்கள் எல்லாமே வந்து நம்ம நீட்ஸ் ஸ்கீம்ல வந்து நீங்க ஆரம்பிச்சீங்கன்னா 25% மானியத்தோட உங்களுக்கு வந்து நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு. ஸோ உங்களுக்கு நீங்க நேரடியா இந்த ஸ்கீம் வந்து உங்களுக்கு தேவையில்லைன்னா கூட உங்க வீட்டில் உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க, நண்பர்கள், உறவினர்கள் எல்லாருக்குமே இந்த மெசேஜை வந்து கன்வே பண்ணுங்க. அவங்களுக்கு தேவையா இருக்கலாம். ஸோ அவங்களுக்கு வந்து நீங்க ஒரு ஹெல்ப் பண்ண மாதிரியும் இருக்கும், உங்களுக்கும் ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் இப்போ இதுல கிடைக்கும். மேம், there is an option to stop annotation, disable பண்ணலாம். அந்த லாஸ்ட் 3 dots இருக்கு இல்லையா உங்க ஸ்கிரீன்ல, அதுல நீங்க கிளிக் பண்ணீங்கன்னா டிசேபிள் பார்ட்டிசிபென்ட் annotations வரும். 4வது 5வது ஆப்ஷன்ஸ். அது கீழ நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குல்ல, அதுல 3 டாட்ஸ் லாஸ்ட்ல மோர்னு இருக்குல்ல, எஸ் மேடம் அத கிளிக் பண்ணிட்டு டிசேபிள் பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் annotations அப்படி கொடுத்தா டிசேபிள் annotation for others கொடுத்துறவா? எஸ் மேம். ஓகே, thank you so much. You can continue. Thank you. So next scheme is PMEGP. PMEGP is Prime Minister Employment Generation Program. ஸோ பாரத பிரதமரின் வேலைவாய்ப்பு உருவாக்கும் திட்டம் ஸ்கீம்லே தெரியுது. இது வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டோட ஸ்கீம். முதல்ல சொன்ன 2 ஸ்கீம் வந்து நம்ம ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டோட ஸ்கீம். இந்த ஸ்கீமை வந்து 3 ஏஜென்சி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். டிஐசி, கேவிஐசி அண்ட் கேவிஐபி 3 ஏஜென்சி வந்து இந்த ஸ்கீமை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றோம். டிக்குங்கிறது நாங்க மாவட்ட தொழில் மையம், கேவிஐசினா காதி அண்ட் வில்லேஜ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் கமிஷன், கேவிஐபினா காதி அண்ட் வில்லேஜ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் போர்டு. ஸோ இதுல டிக்கு வந்து த்ரூஅவுட் டிஸ்ட்ரிக்ட், அதாவது மாவட்டம் முழுவதும் நாங்கள் வந்து இந்த ஸ்கீமை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாம். ஆனால் கேவிஐசியும் கேவிஐபியும் ஒன்லி ரூரல் ஏரியாஸ்ல மட்டும்தான் அவங்க வந்து இந்த ஸ்கீமை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியும். ஸோ இந்த திட்டத்திலையும் நேரடியாக பிஸ்னஸ்க்கு கிடையாது, மேனுஃபேக்சரிங் அண்ட் சர்வீஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ் மட்டும்தான். மேனுஃபேக்சரிங்க்கு அதிகபட்சமாக 25 லட்சம் வரைக்கும், சர்வீஸ் சேவை தொழில்களுக்கு அதிகபட்சமாக 10 லட்சம் வரைக்கும் வந்து நீங்கள் வந்து கடன் வாங்கிக்கலாம். ஸோ இந்த தொழிலை பொறுத்த வரைக்கும் குறைந்தபட்ச கல்வி தகுதின்னு எதுவும் கிடையாது. நான் படிக்கவே இல்லை, எனக்கு ஒரு தொழில் பண்ணணும், எனக்கு ஒரு 2 லட்ச ரூபாய் லோன் வாங்கணும் அப்படின்னு சொன்னா நீங்க இந்த ஸ்கீம்ல அப்ளை பண்ணலாம். ஆனா நீங்களே ஒரு 10 லட்சத்துக்கு மேல எனக்கு ப்ராஜெக்ட் பண்ணணும், நான் படிக்கலன்னு சொன்னா இதுல போட முடியாது. ஏன்னா 10 லட்சத்துக்கு மேல ப்ராஜெக்ட் பண்ணணும்னா நீங்க குறைந்தபட்சம் 8th பாஸ் பண்ணியிருக்கணும். ஸோ அதுக்கு கீழே லோன்னா உங்களுக்கு 8th வந்து தேவையில்லை. அதே மாதிரி கல்வி வயசு வந்து இது மற்ற ஸ்கீம்ல 35 வயசு 45 வயசுன்னு இருக்கு. இதுல வந்து ஏஜ் லிமிட் கிடையாது. நீங்க வந்து ஒரு 60-65 வயசு வரைக்கும் உங்களால தொழில் பண்ணக்கூடிய ஒரு திறமை இருந்தது, உங்களால பண்ண முடியும்னு ஒரு நம்பிக்கை இருந்துச்சுன்னா நீங்க தாராளமா இந்த ஸ்கீம்ல அப்ளை பண்ணலாம். இதுக்குள்ள சைட் வந்து kviconline.gov.in. இந்த வெப்சைட் உள்ள போய் PMEGP இ போர்ட்டல் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். அந்த PMEGP இ போர்ட்டல்ல போனதுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு வந்து ஏஜென்சி கேட்கும், டிஐசியா, கேவிஐசியா, கேவிஐபியான்னு. ஸோ நீங்க வந்து அதுல டிக்கை சூஸ் பண்ணிட்டு உங்களோட டீடைல்ஸ் கொடுத்து இதை அப்ளை பண்ணலாம். ஸோ இந்த ஸ்கீமை பொறுத்த வரைக்கும் இதில் நம்ம ஏற்கனவே நம்ம சொல்லியிருந்த மாதிரி அந்த யூஐஜிபி இல்லை ஸ்கீம்லையும் நீட்ஸ்லையும் சொன்ன எல்லா ஆக்டிவிட்டீஸும் இதுலேயும் எலிஜிபிள். ஆனால் எக்ஸப்ட் அதில் ஆட்டோ உண்டு, இதில் வந்து ஆட்டோ கிடையாது, வெஹிக்கிள்ஸ் மட்டும் கிடையாது. மற்ற எல்லா தொழில்களுக்கும் நீங்கள் சேவை தொழிலுக்கும் உற்பத்தி தொழிலுக்கும் இதில் அப்ளை பண்ணலாம். இதில் வந்து கவர்மெண்ட் சப்சிடி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டான ஸ்கீம். இந்த ஸ்கீமில் வந்து நாங்கள் சப்சிடியை 2 விதமாக பிரிச்சிருக்கோம். ஒன்று வந்து நகர்பகுதி, இன்னொன்று கிராம பகுதின்னு பிரிச்சிருக்கோம். அதாவது நீங்க ஆரம்பிக்கக்கூடிய தொழில் வந்து நகர்பகுதியில இருந்ததுன்னா
வேற மாதிரி சப்சிடி. நீங்க ஆரம்பிக்கக்கூடிய தொழில் வந்து கிராம பகுதி. கிராம பகுதிங்கிறது எதை சொல்றோம் அப்படின்னு சொன்னா, அந்த ஏரியாவோட மக்கள் தொகை வந்து 20,000க்கு கீழே இருந்துச்சுன்னா அது வந்து கிராம பகுதி. ஸோ அந்த மாதிரி வந்து தொழில்களை வந்து அதே மாதிரி லோன் வாங்குறவங்களையும் 2 பிரிவா பிரிச்சிருக்கு, ஜென்ரல் கேட்டகரி அண்ட் ஸ்பெஷல் கேட்டகரி. ஸோ ஜென்ரல் கேட்டகரியில இருக்கிறவங்க ஒரு தொழில் ஆரம்பிக்கிறேன், இப்போ நான் வந்து 1 லட்சம் ரூபாய்க்கு லோன் வாங்கணும் அப்படின்னா நீங்க உங்களோட முதலீடா 10% இன்வெஸ்ட் பண்ணணும். மீதி 90% வந்து பேங்க் லோன் தருவாங்க. ஸோ 10,000 ரூபாய் நீங்க போடுறீங்க, 90,000 ரூபாய் பேங்க் லோன் தரும். நீங்க வந்து அந்த தொழிலை நகர்பகுதியில் ஆரம்பிச்சா உங்களுக்கு 15% மானியம், கிராம பகுதியில் ஆரம்பிச்சா 25% மானியம். இதே நீங்க வந்து இது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஸ்கீம் அப்படிங்கிறதுனால இதுல பிசி எம்பிசிங்கிறது கிடையாது, ஓபிசின்னு கன்சிடர் பண்றாங்க. ஸோ நீங்க வந்து ஸ்பெஷல் கேட்டகரியில இருந்து எஸ்சி எஸ்டி இல்லை ஓபிசி கேட்டகரியில வரீங்க, மைனாரிட்டி இல்லை பெண்கள், எக்ஸ் சர்வீஸ்மேன், பிஹெச், இந்த கேட்டகரி எல்லாருக்கும் 5% ஓன் கான்ட்ரிபியூஷன் பண்ணா போதும். 1 லட்சம் ரூபாய் லோனுக்கு 5,000 ரூபாய் கட்டினா போதும், 95,000 ரூபாய் பேங்க் லோன் தருவாங்க. நகர்பகுதியில் 25%, கிராம பகுதியில் 35% மானியம். ஸோ அதிகபட்சமா கவர்மெண்டோட ஸ்கீம், இன்னைக்கு இருக்கிற கவர்மெண்ட் ஸ்கீம்ஸ்ல மேக்சிமம் சப்சிடி 35% கொடுக்கக்கூடிய ஒரே ஸ்கீம் இதுதான். 25 lakhs உங்களோட ப்ராஜெக்ட் காஸ்ட் இருந்ததுன்னா 8.25 லட்சம் ரூபாய் உங்களுக்கு சப்சிடியாவே கிடைக்குது. ஸோ இதுதான் எங்ககிட்ட நாங்கள் டிஐசியில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணக்கூடிய கவர்மெண்ட் ஸ்பான்சர்டு ஸ்கீம்ஸ் ஃபார் செல்ஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட். ஸோ இந்த ஸ்கீம்ஸ்ல உங்களுக்கு எதுவும் கிளாரிஃபிகேஷன்ஸ் எதுவும் இருந்ததுன்னா நீங்க தாராளமா மாவட்ட ஃபுல்லுமே எங்க ஆஃபீஸை காண்டாக்ட் பண்ணலாம். எல்லா விதமான லோன்களுக்கும் அப்ளிகேஷன் எல்லாமே ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட் தான், எல்லாமே ஆன்லைன்ல இருக்கு. நீங்க அப்ளை பண்ணிட்டு அதை வந்து எடுத்துட்டு எங்க ஆஃபீஸ் கொண்டு வந்து கொடுத்தீங்கன்னா உங்க அப்ளிகேஷனை ஸ்க்ரூட்டனைஸ் பண்ணி நாங்க அது வந்து பேங்க்குக்கு அனுப்புறோம். பேங்க் வந்து அவங்க உங்க ஏரியாவில் வந்து இடத்துல வந்து இன்ஸ்பெக்ஷன் பார்த்து உங்களோட தொழில் வந்து வயபிளா இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னா அவங்க வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பா லோன் தருவாங்க. நிறைய பேர் என்ன நினைக்கிறோம் அப்படி நெகட்டிவா என்ன நினைக்கிறோம்னா, இதெல்லாம் வந்து கவர்மெண்ட் ஸ்கீம்ஸ் எல்லாம் சும்மா சொல்லுவாங்க ஆனா இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றது இல்லை, யாருக்கும் இது கொடுக்கறது இல்லைன்னு சொல்றாங்க. அது தவறு. ஒவ்வொரு வருஷமும் நம்ம டிஸ்ட்ரிக்ட்ல இவ்வளவு டார்கெட் அப்படின்னு சொல்லி கவர்மெண்ட் எங்களுக்கு ஃபிக்ஸ் பண்றாங்க. அவ்வளவு டார்கெட் நாங்க அச்சீவ் பண்ணிட்டு தான் இருக்கோம். சொல்ல போனா அந்த டார்கெட்டை விட லாஸ்ட் இயர்லாம் கூட பண்ணியிருக்கிறோம். ஸோ அந்த மாதிரி எல்லாம் நம்மளோட தொழில் வந்து கரெக்டான தொழில் தேர்ந்தெடுத்து உங்களோட ப்ராஜெக்ட் காஸ்ட் கரெக்டா இருந்தது, உங்களோட கொட்டேஷன் வந்து ஜெனுவினா இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பா லோன் கிடைக்கும். நீங்க தாராளமா தொழில் செய்யலாம். உங்களுக்கு வந்து நீங்க எங்க மாவட்ட தொழில் மையத்து மூலமா கடன் வாங்கி ஒரு நல்ல ஒரு தொழில் ஆரம்பிச்சு ஒரு வெற்றிகரமான தொழில் முனைவோர் ஆகிறதுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். இப்படி ஒரு நல்ல ஒரு வாய்ப்பை கொடுத்த இங்க டாக்டர் சுபத்ரா மேடத்துக்கும் இந்த பயோனியர் காலேஜுக்கும் என்னோட நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன். மேடம் வேற யாரும் எதுவும் டவுட்ஸ் இருந்தா கூட இப்போ என்கிட்ட கேட்கலாம். தேங்க்யூ மேடம், தேங்க்யூ ஃபார் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. தேங்க்யூ. Thanks ma'am, thank you so much for your wonderful presentation. Actually whatever நாங்க என்ன எதிர்பார்த்தோம், ஸ்கீம்ஸ் சொல்லணும், எலிஜிபிலிட்டி சொல்லணும், என்ன பாசிபிள் பிசினஸ் இருக்கு கன்னியாகுமரி டிஸ்ட்ரிக்ட்ல அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிற நிறைய விஷயம் யோசிச்சிருந்தோம். கிட்டத்தட்ட நீங்க எல்லா விஷயமே நீங்க ரொம்ப நல்லாவே கவர் பண்ணிட்டீங்க. எனக்கு பர்சனலா ஒரு டவுட் இருக்கு, அதை கேட்டு நம்ம பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் ஏதாவது டவுட் இருக்கான்னு சொல்லி கேட்கலாம். இப்ப ரீசெண்டா நான் ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட் பார்த்தேன், அக்ரிகல்ச்சர் லோன், அக்ரிகல்ச்சர் சம்பந்தமா ப்ராடக்ட் செலக்ட் பண்ணிருந்தா அதுக்கு லோன்னு சொல்லி ஏதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட தொகை அலாட் பண்ணிருக்கதா கேள்விப்பட்டேன். அதுக்கும் நம்ம டிஸ்ட்ரிக்ட்க்கும் ஏதாவது சம்பந்தம் இருக்கா? எஸ் மேடம், எஸ் மேடம். நம்ம டிஸ்ட்ரிக்ட்டுக்கு 300 டார்கெட் வந்திருக்கு மேடம் அந்த ஸ்கீம்லயே. ஸோ அதுக்கு நாங்க ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். அதாவது எக்ஸிஸ்டிங் இண்டஸ்ட்ரீஸ் எக்ஸ்பென்ஷனும் சரி, இப்போ அக்ரிக்கு வந்து இப்போ நாங்க மெயினா வந்து கான்சென்ட்ரேட் பண்றது இப்போ வந்து கேஷ்யூ சைட்ல வந்து அவங்க கோல்டு ஸ்டோரேஜ் அண்ட் வேர் ஹவுசிங் கேட்டுட்டு இருக்கிறாங்க. அதே மாதிரி பெரிய ப்ராஜெக்ட்ல இருந்து சின்ன லெவல் ப்ராஜெக்ட் வரைக்கும் செஞ்சுட்டு இருக்கிறோம். அதே மாதிரி ஃபுட் ப்ராசஸிங்க்கு நம்ம டிஸ்ட்ரிக்ட்ல வந்து ஃபிஷ் வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணிருக்காங்க. அதாவது 1 district 1 ப்ராடக்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம இப்போ பிரைம் மினிஸ்டர் அனௌன்ஸ் பண்ண ஸ்கீம்ல வந்து பிரைம் மினிஸ்டர் சொன்னதுல 1 district 1 ப்ராடக்ட் அப்படின்னு ஒரு ஸ்கீம். அதுல வந்து நம்ம டிஸ்ட்ரிக்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபிஷ் வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ ஃபிஷ் பேஸ்ட் ஆக்டிவிட்டீஸ்க்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்கு. இன்னும் வரக்கூடிய ஒரு 5 yearsல அதுக்கு வந்து நிறைய ஃபண்ட்ஸ் வந்து அலாட் பண்றாங்க. உதாரணத்துக்கு இந்த ப்ராசஸிங் பண்ணி ஃபாரின்ல எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுவாங்க, அந்த மாதிரி பிசினஸ் தொடங்கலாமா? எஸ் மேடம், அதே மாதிரி பெரிய லெவல்லையும் பண்ணலாம். ஈவன் ஒரு சின்ன ப்ராஜெக்ட் நீங்க வந்து ஒரு 50,000 ரூபாயில நீங்க வந்து எனக்கு ஒரு ஃபிஷ் பிக்கிள் பண்ணணும், அதுக்கு வந்து நம்ம இப்ப தூத்துக்குடியில ஃபிஷரிஸ் காலேஜ் இருக்கு, அவங்க ட்ரைனிங் கொடுக்குறாங்க ஃபிஷ் பிக்கிள்ஸ் அண்ட் வேல்யூ அடிஷன் அதுக்கெல்லாம். ஸோ அந்த ட்ரைனிங் கத்துக்கிட்டு வந்து நீங்க தாராளமா இங்க பண்ணலாம். அது இப்போ உங்க த்ரூ செல்ஃப் ஹெல்ப் குரூப்ஸ் நிறைய பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இண்டிவிஜுவல் வந்து அதை கொஞ்சம் பெரிய லெவல்ல பண்ணனா கூட தாராளம் பண்ணலாம். யூசுவலி இடிஐல வந்து தொடர்ந்து ட்ரைனிங்ஸ் நடக்கும். இடிஐ ட்ரைனிங், அதாவது யாரு லோன் வாங்குவாராங்களோ அவங்களுக்கு 10 நாள் 15 நாள் ட்ரைனிங்ஸ் எல்லாம் கொடுப்பாங்க இல்லையா? சோ இப்ப லாக்டவுன் பீரியட்ல அந்த ட்ரைனிங்ஸ் எல்லாம் நடக்காம இருக்கு. இனி இவங்க வந்து லோன் ப்ராசஸ் பண்ணணும்னா அவங்க ட்ரைனிங் முடிச்சு வரணுமா இல்ல முடிக்காமலே அது யார் எலிஜிபிளா?
எஸ் மேடம். இப்போ வந்து நீட்ஸ், யூஇஜிபி, பிஎம்இஜிபி 3 ஸ்கீம்லையுமே கவர்மெண்ட் 2 விதமான எக்ஸம்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. என்ன அப்படின்னு சொன்னா, முன்னாடி வந்து டிஎஃப்சி, அதாவது டாஸ்க் ஃபோர்ஸ் கமிட்டி அட்டன் பண்ணணும். இவங்க அப்ளை பண்ணதுக்கு அப்புறம் கலெக்டரேட்ல வச்சு டாஸ்க் ஃபோர்ஸ் நடக்கும். நீட்ஸ் அண்ட் பிஎம்இஜிபிக்கு கலெக்டர் சார் சேர்மன், யூஇஜிபிக்கு ஜிஎம் டிக் சேர்மன். ஸோ இன்டர்வியூ டேட் ஒரு பர்டிகுலர் டேட் ஃபிக்ஸ் பண்ணி அது வரைக்கும் வந்திருக்க அப்ளிகேஷன்லாம் கூப்பிடுவோம். ஸோ அப்ளிகண்ட் வந்து அப்ளை பண்ணிட்டு அந்த இன்டர்வியூ டேட்டுக்காக 1 மந்த் 1.5 months வரைக்கும் வெயிட் பண்ண வேண்டியது இருக்கும். இப்போ அந்த மாதிரி இல்லை. இவங்களோட அப்ளிகேஷன் ஃபுல் ஷேப்ல இருந்து எனி ஒர்க்கிங் டே ஆஃபீஸ்க்கு வந்தாங்கன்னா அன்னைக்கே நாங்கள் அப்படியே ஃபார்வர்ட் பண்றோம். ஸோ டிஎஃப்சி எக்ஸம்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. அதே மாதிரி ட்ரைனிங் நீங்க சொன்ன மாதிரி இப்போ லோன் சேங்ஷன் ஆனதுக்கு அப்புறம் அவங்களுக்கு ஒரு ஜெனரல் இடிபி ட்ரைனிங் நாங்க கொடுப்போம். அது வந்து யூஇஜிபிக்கு 7 days, பிஎம்இஜிபிக்கு 10 days, நீட்ஸ்க்கு வந்து 15 days. ஸோ அந்த ட்ரைனிங் இப்போ எக்ஸம்டட் டியூ டு கோவிட் வந்து அது வந்து எக்ஸம்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நீங்க ட்ரைனிங்காக வெயிட் பண்ண வேண்டாம், இன்டர்வியூக்காக வெயிட் பண்ண வேண்டாம். ஸோ இந்த டைம் இது ஒரு நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. இதை வந்து யூட்டிலைஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா இமீடியட்டா நீங்க பேங்க்கும் டிஐசி மட்டும் ஃபாலோ பண்ணாலே போதும், இமீடியட்டா கிடைச்சிரும் உங்களுக்கு லோன் வந்து. ஸோ நீங்க எதுக்காக வெயிட் பண்ண வேண்டிய தேவையில்லை. சரிங்கம்மா. அப்ளிகேஷன்ஸ்க்கு ஏதாவது குறிப்பிட்ட நாட்கள் அப்படின்னு இருக்கா, இல்ல எல்லா நாளுமே வருஷத்துல எந்த நாளும் அப்ளை பண்ணலாமா? இது ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன் தான். எனி நோ ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ். உங்களுக்கு எப்போ டைம் இருக்கோ நீங்க சண்டே கூட வீட்டில் உட்காந்து ஃபைல் பண்ணலாம். ஃபைல் பண்ணிட்டு ஆனால் எடுத்துட்டு வந்து எங்க ஆஃபீஸ்ல ஒரு 2 செட் அப்ளிகேஷன் சப்மிட் பண்ணணும். ஸோ அது வந்து ஒர்க்கிங் டே, எனி ஒர்க்கிங் டே, மண்டே டு ஃப்ரைடே நீங்க வந்து ஆஃபீஸ்ல வந்து சப்மிட் பண்ணிட்டீங்கன்னா போதும். Excellent, ma'am. Anybody else wanted to interact with madam or clear any doubts, you can raise your hand. You'll be unmuted from our side. நீங்க அந்த 3 dots, same 3 dots at the end, அதை click பண்ணீங்கன்னா raise your hand options இருக்கும். If you raise your hand, you will be unmuted to interact with madam. So எனக்கு ஒரு சில டவுட்ஸ் இருந்தது, நான் கேட்டுட்டேன். என்னுடைய மாணவர்கள் தொழில் முனைவோராக ஆறதுக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு அவுட் கவுண்ட் பேட்ச் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கொஞ்சம் ரொம்பவே ஆர்வமா இருக்காங்க. ஸோ இவங்க எல்லாம் உங்களை வந்து அணுகுவாங்க. நீங்க ரொம்ப வருஷமாவே நம்ம கன்னியாகுமரி டிஸ்ட்ரிக்ட்லயே வந்து இருந்திருக்கீங்க. இப்போ வந்து டிஸ்ட்ரிக்ட் இண்டஸ்ட்ரி சென்டர்ல ஜெனரல் மேனேஜர் பொறுப்புல இருக்கீங்க. நிறைய அனுபவம் வாய்ந்தவங்க. கன்னியாகுமரி டிஸ்ட்ரிக்ட்ல உள்ள ரிசோர்சஸ் எல்லாம் மேக்ஸிமம் தெரிஞ்சு வச்சிருக்கீங்க. எங்களுடைய மூலமாக, அதாவது எங்க காமர்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்லயோ இல்ல கன்னியாகுமரி டிஸ்ட்ரிக்ட்ல இருந்து வரக்கூடிய ஒரு புது இன்னோவேட்டிவான ஐடியாஸ், லைக் நீங்க சொன்ன மாதிரி மாணவர்கள் அந்த தொழில் இப்போ ஒரு திடீர்னு ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் கிடைச்சிரும். அவன் என்ன நினைப்பா, நான் ஒரு தொழில் தொடங்கலாமே அப்படின்னா நம்மகிட்டே வந்து கேட்பான், என்ன தொழில் தொடங்கலாமா. அது அல்ல ஆக்சுவலி மோட்டிவேஷன்ஸ். அவங்களே வந்து ரிசோர்சஸ் ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். ஸோ அந்த ஒரு முயற்சியோட வரக்கூடிய நல்ல நல்ல ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து டிஸ்ட்ரிக்ட் இண்டஸ்ட்ரி சென்டர் வந்து எப்பவுமே என்கரேஜ் பண்ணிருக்கீங்கிறது நான் அனுபவபூர்வமா உணர்ந்திருக்கேன். அதுல ஒரு மேஜர் ப்ராஜெக்டும் ஒரு மைனர் ப்ராஜெக்டும் பண்ணிருக்கேன் டிஸ்ட்ரிக்ட் இண்டஸ்ட்ரி சென்டர்ல. தி ரோல் ஆஃப் டிஸ்ட்ரிக்ட் இண்டஸ்ட்ரி சென்டர் இன் கிரியேட்டிங் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப், ப்ரொமோட்டிங் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் அப்படிங்கிற டாபிக்ல பண்ணிருக்கோம். EDI கீழ 30 days and 7 days, 10 days இம்போர்ட் எக்ஸ்போர்ட் ட்ரைனிங், ஃபுட் ப்ராசஸிங், இந்த மாதிரி செவரல் ட்ரைனிங்ஸ் ஐ ஹேவ் அட்டெண்டட். ஸோ தட்ஸ் நான் ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டடான ஒரு டாபிக் என்ன அப்படின்னா அந்த ஆண்டர்பிரினர்ஷிப். என்னுடைய மாணவர்களையும் அதுல மோட்டிவேட் பண்றதுல நான் எப்பவுமே ரொம்ப குறிக்கோளா இருப்பேன். அதனாலதான் உங்களுடைய லாஸ்ட் டைம் யூ ஆர் அட்ரஸிங் இன் யூனிவர்சிட்டி காலேஜ் ஆஃப் நம்ம கோணம்ல அட்ரஸ் பண்ணும் போது நான் உங்களை கான்டாக்ட் பண்ணி இம்மிடியேட்டா எங்களுடைய ப்ரொபோசல் அக்செப்ட் பண்ணிட்டு ஃப்ரைடே உடனே டேட் கொடுத்தீங்க. இவ்வளவு டைம் எடுத்திருக்கீங்க, நிறைய இன்புட் கொடுத்துருக்கீங்க. அதுக்காக எங்க டிபார்ட்மெண்ட் சார்பாக உங்களுக்கு நன்றி சொல்லிக்கணும். சின்ன டெக்னிக்கல் இஷ்யூ இருக்கனால எங்க HOD வர முடியல. Dr. Arul Stephen, he is our college professor, and another professor, Dr. Siddiq is there. If they interested, they will be talking to you, sir, ma'am. Siddiq sir and Arul Stephen sir ரெண்டு பேர் இருக்காங்க. ஏதாவது क्वेश्चंस மேம் கிட்ட கேக்குறதுனா கேட்கலாம், இல்ல நம்ம செஷன் கன்க்ளூட் பண்ணிடலாம். கண்டிப்பா மேம், கண்டிப்பா மேம். குட் ஈவினிங் மேம். மேம் நான் சித்திக், டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் காமர்ஸ்ல ப்ரொஃபஸர் ஆகேன், அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸர். மேம் எனக்கு ஒரு டவுட் என்ன அப்படின்னா, எனக்கும் வந்து ஆண்டர்பிரினர்ஷிப்ல வந்து ஒரு பெரிய இன்ட்ரெஸ்ட் உண்டு. இப்போ நான் இங்க வேலைக்கு ஜாபுக்கு வரல அப்படின்னா கண்டிப்பா ஒரு ஆண்டர்பிரினர் ஆயிருக்கலாங்கிற ஒரு ஐடியாஸ் எனக்கு பிகாம்ல இருந்தே எனக்கு இருக்கு. ஏன்னா பிகாம் நான் முடிச்ச உடனே நான் CA ஜாயின் பண்ணேன். ஸோ CA ஜாயின் பண்ணிட்டு அங்க ஒரு பெரிய எனக்கு அதுல ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் எனக்கு வரல. நானா இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாம ஜாயின் பண்ணேன். அதுக்கப்புறம் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப்ல தான் எனக்கு ஒரு பெரிய இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்துச்சு. பட் என்னுடைய ஃபேமிலி சிச்சுவேஷன் MCOM, MPhil, PhD செட்டுன்னு முடிச்சு இங்கிட்டு வந்துட்டேன். ஸோ இப்போ என்னுடைய MCOM, BCOM ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க. ஸோ அதுல ஒரு பையன் என்ன பண்ணா, கோயம்புத்தூர்ல இருக்காப்புல, அவரு மெடிக்கல் ரெப்ரஸன்டேட்டிவா இருக்காப்புல ஒரு 5 years MCOM முடிச்சுட்டு ஒரு 5 years மெடிக்கல் ரெப்ரஸன்டேட்டிவா இருக்காப்புல. அவருடைய இப்போ சின்ன ஒரு ஸ்டார்ட் அப் கோலா என்ன இருக்கு அப்படின்னா, ஒரு மெடிக்கல் ஷாப் போடணும்னு சொல்லி ஒரு கோல் இருக்கு அவருக்கு. ஸோ அவர் வந்து நீங்க சொன்ன மாதிரி வந்து அந்த ஸ்டெப்ஸ் சொன்னீங்க, அந்த ஸ்டெப்ஸ்ல வந்து அவர் அவர் ஆரம்பத்துல இருந்தே மெடிக்கல் ஃபீல்ட்ல ஒரு இன்ஸ்பயரிங் பர்சன். ஸோ இன்ஸ்பயர் ஆயிட்டாரு. அது ரிசர்ச்சும் பண்ணிட்டாப்புல, எந்த ஏரியால போடணும், கடை போட்டா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி மோரோவர் அவருக்கு மெடிக்கலை பத்தின எல்லா டீடைல்ஸும் தெரியும்.
ஸோ அவர் மெடிக்கல் ஃபீல்ட்ல இருக்கனால, மெடிக்கல் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் இருக்கனால எல்லாமே தெரியும். பட் அவருடைய அப்போ நீடு என்ன அப்படின்னா ஒரு ஃபினான்ஷியல் சப்போர்ட் தான் நீடா இருக்கு. ஸோ நானுமே அவருக்கு எனக்கு இந்த கொஞ்சம் இந்த பிஎம்இஜிபி அந்த எல்லாமே தெரியும் ஆல்மோஸ்ட் கொஞ்சம் கொஞ்சம். ஸோ அதை வச்சு நான் அவருக்கு ரெஃபர் பண்ண உடனே இந்த கொரோனா வந்துருச்சு. ஸோ இந்த கொரோனா டைம்ல போட்டா சரி வருமா அப்படிங்கிறது அவருடைய டவுட்டா இருக்கு. பிகாஸ் ஏன்னா அவங்க எந்த அளவுக்கு அவரால் மீட் அவுட் பண்ணி கொண்டு போக முடியும்னு தெரியல. அதில் நான் பார்க்கும்போது அந்த பிஎம்இஜிபி மேம் கேட்ட மாதிரி பிஎம்இஜிபி ஆன்லைன் இஜிபி ட்ரைனிங் இருக்குல்ல மேம். ஸோ அது கண்டிப்பா வந்து எல்லாருமே அட்டன் பண்ணி ஆகணுமா மேம்? இல்ல பிஎம்இஜிபி ஆன்லைன் ட்ரைனிங் வந்து இப்போ ஒரு எக்ஸம்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க சார். அப் டு செப்டம்பர் வரைக்கும் அது கம்பல்சரி இல்லை. அது ஆனா முடிக்கணும். பட் அது முடிக்காமலே சப்சிடி கிளைம் பண்ணி வாங்கிக்கலாம். முன்னாடி வந்து ஜூன் வரைக்கும் எக்ஸம்ஷன் இருந்தது. இப்போ அது செப்டம்பர் வரைக்கும் நான் கூட ஒரு பண்ணிருக்காங்க. சர்க்குலர் பார்த்ததுனால எனக்கு இந்த டவுட் வந்துச்சு. அந்த டவுட் பட் ஆனா நீங்க கேக்குற உங்க ஃப்ரெண்டோட ஆக்டிவிட்டி வந்து பிஎம்இஜிபில போட முடியாது. அது வந்து சர்வீஸ் ஆக்டிவிட்டில வரல. அது பிசினஸ் ஆக்டிவிட்டி. ஸோ அவர் வந்து யூஐஜிபில தான் அப்ளை பண்ண முடியும். யூஐஜிபில மேக்ஸிமம் வந்து பிசினஸ் ஆக்டிவிட்டிக்கு 5 lakhs தான் அவங்க அப்ளை பண்ண முடியும். பட் இப்ப நம்ம அந்த கொரோனானால நம்ம சில ஃபீல்டு வந்து அஃபெக்ட் ஆனது எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு ஃபேக்டோ அதே மாதிரி சில இதோட வாண்டட் வந்து ரொம்ப கூடி இருக்கு. இப்ப வந்து நேத்து கூட ஒருத்தர் வந்து கிளவுஸ் சேல்ஸுக்காக 5 lakhs லோன் எங்க கிட்ட வாங்கியிருக்கிறாரு. அவர் வந்து சொல்றாரு இப்ப கிளவுஸுக்கு வந்து முன்ன இருந்த மாதிரி இல்ல மேடம், இப்போ அக்டோபர் வரைக்கும் ஆர்டர்ஸ் வந்து இங்க லோக்கல்ல கிடைக்க மாட்டேங்குது. ஏன்னா நம்ம டிஸ்ட்ரிக்ட்ல தான் கிளவுஸ் மேனுஃபேக்சரிங் இண்டஸ்ட்ரியே இருக்குது. 5 இண்டஸ்ட்ரி இருக்குது. ஆனாலும் கிளவுஸ் இங்க இருந்து கிடைக்கல. அவங்க எல்லாம் அக்டோபர் வரைக்கும் எங்களுக்கு ஆர்டர் இருக்குங்கிறாங்க. அவங்க கிட்ட இருந்து வாங்கி இவர் மெடிக்கல் ஸ்டோர்ஸ்க்கும் அண்ட் போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட் இந்த மாதிரி சில இடத்துக்கு மட்டும் இவர் சேல் பண்றதுக்கே இவருக்கு 5 lakhs தேவைப்படுது. ஸோ அந்த மாதிரி சில தொழில்களுக்கு இப்போ வந்து நம்ம அன்எக்ஸ்பெக்டடா நிறைய தொழில்கள் வந்து இந்த பேண்டமிக் பீரியட்ல வந்து டெவலப் ஆயிருக்குது. ஸோ அதுல மெடிக்கல் ஃபீல்டு வந்து எப்போதுமே தேவை இருக்கக்கூடிய ஒரு தொழில் தான். அவர் வந்து எம்காம் முடிச்சிருக்கிறதுனால அவர் என்ன பண்ண முடியும்னா ஹோல்சேல் பிசினஸ் ஆஃப் மெடிக்கல் குட்ஸ் வேணா பண்ணலாம். ரீட்டைல் பிசினஸ்க்கு வந்து அவங்க வந்து ஃபார்மசி முடிச்சிருந்தாதான் நம்ம ஸ்கீம்ல வந்து அவங்க அப்ளை பண்ணலாம். இப்ப ரீசன்ட்டா அவருக்கு மேரேஜ் ஆச்சு. அவங்களுடைய மிஸ்ஸஸ் வந்து ஃபார்மசி முடிச்சிருக்காங்க. வெரி குட் வெரி குட். அப்ப அவங்க பேர்ல 5 lakhs யூஐஜிபில இமிடியேட்டா அவங்க அப்ளை பண்ண சொல்லுங்க சார். ஓகே ஓகே. Thank you. Thank you. Mahalakshmi, raised your hand. You can raise now. Good evening, ma'am. My name is M. Mahalakshmi. I'm a third year student from Dr. R.K.S. College of Arts and Science, Indili, Kalakuchi. Your session was for information. So, ma'am, என் கேள்வி என்னன்னா விமன் ஆண்டர்பிரினர் அப்படின்ற பத்தி நிறைய திட்டம் எல்லாம் இருக்குது மேம். ஸோ ஆனா மோஸ்ட்லி வந்து விமன் ஆண்டர்பிரினர் என்னன்னா ஒரு ஏஜ்க்கு அப்புறம் இப்ப என்ன எடுத்துட்டு போனீங்கன்னா எனக்கு 12th முடிச்சோடனே கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ அதுக்கு அடுத்த நான் ஏதாச்சும் கிரியேட்டிவா இல்ல மோர் இன்ஃபார்மேட்டிவா ஏதாச்சும் பண்ணணும் தான் என் லைஃப்ல நினைக்கிறேன். ஸோ அதனால அதுல வந்து விமன் என்டர்பிரினர் எடுத்துக்கிட்டோம்னா நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் ஃபேஸ் பண்ணாங்க. ப்ராப்ளம்ஸ் ஆஃப் ஃபினான்ஸ், லேக் ஆஃப் எஜுகேஷன், மேல் டாமினேட்டட் சொசைட்டி, டுவல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அப்படின்னு நிறைய இது இருக்கு. இவ்வளோலாம் திட்டம் இருந்தும் இந்த ப்ராப்ளம்ஸை எப்படி மேம் ஓவர் கம் பண்ணலாம்? இல்ல இது வந்து ஸ்கீம்ஸோ இதுவோ பதில் சொல்லக்கூடிய ஒரு கொஸ்டினே கிடையாது. இது நம்ம எல்லாரும் ஈவன் நீங்க வந்து ஒரு ஆண்டர்பிரினர் ஆனாலும் சரி, ஒரு சர்வீஸ்ல இருந்தாலும் சரி, எனி விமன் ஃபேஸ் பண்ணக்கூடிய இஷ்யூஸ் தான் இது. ஆனா இது நம்ம என்னோட ஒப்பீனியன்ல பாத்தீங்கன்னா நிறைய சக்சஸ்ஃபுல் விமன் ஆண்டர்பிரினர்ஸ் இருக்காங்க. உங்களுக்கு வந்து விமன் ஆண்டர்பிரினர்ஸ் அசோசியேஷன்ல ஒரு மேடம் இருக்காங்க. நான் உங்களுக்கு அவங்களோட கான்டாக்ட் நம்பர்ஸ் கூட கொடுக்குறேன். அவங்கெல்லாம் பட்டிருக்க கஷ்டத்தெல்லாம் கேள்விப்பட்டோம்னா நம்மளோட கஷ்டங்கிறது நத்திங் அந்த மாதிரி இருக்கு. ஆனா நம்ம நிறைய பேர் என்ன தப்பு பண்றாங்கன்னா விமன் வந்து அப்ளை பண்றாங்க. ஆனா அந்த தொழிலை நடத்துறது ஃபுல்லா அவங்க ஹஸ்பண்டோ இல்ல பிரதரோ இல்ல ஃபாதரோ வேற யாராவது இவங்க இந்த முன்னாடி பஞ்சாயத்து பிரசிடென்ட் தான் இப்படி டம்மியா இருப்பாங்கன்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ ஆண்டர்பிரினர்ஸ்லயும் நிறைய பேர் டம்மியா இவங்க பேர்ல சப்சிடி கூட கிடைக்குது அப்படின்னு இவங்க பேர்ல கையெழுத்தை மட்டும் போட்டுட்டு அது என்ன தொழில்னு கூட தெரியாம இருக்கிற நிறைய பெண்கள் வந்து எனக்கு நல்லா தெரியும். பட் உங்களுக்கு வந்து இவ்வளவு ஆர்வம் இருக்கிறதுனால நீங்க வந்து அந்த இன்னும் கொஞ்சம் அடுத்த ஸ்டெப் இப்ப நீங்க வந்து ஒரு பாதி கிணறு தாண்டி இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். உங்களுக்கு வந்து தொழில் செய்யணும்னு ஒரு ஆர்வம் வந்துருச்சு, அதெல்லாம் கரெக்ட். ஒரு ஐடியாக்கு வந்துட்டீங்க. உங்களோட டிராபேக்ஸ் இந்த கொஸ்டின்லாம் விட்டுட்டு நீங்க இன்னும் கொஞ்சம் கள்ளக்குறிச்சி தானே உங்களுக்கு. ஸோ இப்போ வந்து விழுப்புரம் டிஸ்ட்ரிக்ட் தான் உங்களுக்கு வந்து எங்களோட டிஐசி வந்து ஃபங்க்ஷன் ஆயிட்டு இருக்குது. கள்ளக்குறிச்சிக்கு செப்பரேட் டிஐசி இன்னும் வரல. ஸோ விழுப்புரம் டிஐசியில் கான்டாக்ட் பண்ணுங்க. அங்கே வந்து நிறைய ஸ்கீம்ஸ் இந்த மாதிரி இதெல்லாம் இருக்கு. விமன் ஆண்டர்பிரினர்ஸ்க்கு நிறைய சப்போர்ட்டிங் இப்போ கனரா பேங்க்ல எல்லாம் நிறைய ஸ்பெஷல் ஸ்கீம்ஸ் இந்தியன் பேங்க்ல விமனுக்காக நிறைய கொடுக்குறாங்க. ஸோ நீங்க வந்து உங்களோட ப்ராஜெக்டை மட்டும் ஃபைனலைஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஃபைனான்ஷியல் சப்போர்ட்டுக்கு ஸ்டாண்டப் இந்தியா ஃபார் எஸ்சி எஸ்டி அண்ட் விமன் தான். அந்த மாதிரி ஸ்பெஷலைஸ்டு ஸ்கீம்ஸ் நிறைய இருக்கு. ஸோ நீங்க தைரியமா பண்ணுங்க. நீங்க கண்டிப்பா சக்சஸ்ஃபுல்லா வருவீங்க அப்படிங்கிற எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கு. தேங்க்யூ மேம்.
Thank you so much. Vaishu. Good evening, ma'am. I'm Vaishnavi from Idea College for Women, Sarugani, Sivaganga district. My question is, இப்போ நீங்க நிறைய ஸ்கீம் வந்து சொல்லியிருக்கீங்க, யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு நிறைய பேர் படிச்சவங்களுக்கு வந்து நிறைய ஸ்கீம் சொல்றீங்க. ஆனா யங்ஸ்டர்ஸ் எல்லாருமே படிச்சுட்டு வேலை இல்லாம இருக்காங்க. இதுக்கு ரீசன் வந்து அவங்களுக்கு போதுமான அவேர்னஸ் இல்லையா, வேற எதுவும் ரீசனா இருக்குமா மேம்? இல்ல, ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து அவேர்னஸ் இல்ல. அது நானே ஒத்துக்கிறேன். நான் இத்தனை வருஷம் இப்போ 21 இயர்ஸ் இதே ஃபீல்ட்ல இதே இதுல இருக்கிறோம். பட் இவ்வளோ நாங்க சொன்னாலும் இவ்வளோ செஞ்சாலும் நிறைய பேருக்கு, நிறைய ஈவன் கவர்மெண்ட் சர்வீஸ்ல இருக்கக்கூடிய பேரண்ட்ஸ்க்கு கூட அவங்க பிள்ளைங்களுக்கு இப்படிலாம் ஸ்கீம்ஸ் இருக்கா அப்படின்னு கூட தெரியல. நிறைய பேருக்கு இன்னும் அந்த அவேர்னஸ் கிடைக்கல. அது ஒரு பாயிண்ட். ரெண்டாவது, நம்ம தமிழ்நாட்டோட கல்ச்சர், நம்ம தமிழ்நாட்டோட மென்டாலிட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப்ங்கிறது வந்து நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் சாய்ஸா எப்போதும் வைக்கிறது இல்லை. அது ஜென்ரலா பாத்தீங்கன்னா இப்ப திருநெல்வேலி அண்ட் தூத்துக்குடி டிஸ்ட்ரிக்ட்ல இருக்க ஒரு ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் இது வந்து மற்ற டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ்ல கொஞ்சம் கம்மி தான் சொல்ல போனா. அந்த ஒரு இதுவும் ஒரு ஆப்ஷன் அப்படிங்கிற மைண்ட் செட்டுக்கே இன்னும் நம்ம வரல. அது வந்தா அது ஒரு கொஞ்சம் ஒரு 10% ஆட்களுக்கு தான் அந்த ஒரு மைண்ட் செட் இருக்குது. அந்த ஒரு மைண்ட் செட் சேஞ்ச் வரைக்கும் கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும். அது வந்துச்சுன்னா கண்டிப்பா பண்ணலாம். Thank you, ma'am. Thank you. Last but not least, the professor is waiting to ask a question. I think it's Ravindran sir. மேடம் வணக்கம் மேடம். நான் பெங்களூர்ல இருந்து பேசுறேன், கிறிஸ்து ஜெயந்தி காலேஜ். வணக்கம் சார். பேசிக்கலி சிவகங்கை மேம். இப்ப நம்ம காலேஜ்லயுமே வந்து ஐஐசி செல், ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் டெவலப்மெண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி நிறைய செல் இருக்கு. இதுல இருந்து உள்ளுக்குள்ள இன்னோஸ் ட்ரைனிங் கொடுக்குறோம். ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு சில நேரம் வந்து எக்ஸிஸ்டிங் ஆண்டர்பிரினரோட கனெக்ட் பண்ண நல்லா இருக்குன்ற ஃபீல் இருக்கு. அது இப்ப வரைக்குமே ஈவன் சிவகங்கையில நான் ஒர்க் பண்ணும் போதுமே அந்த சேலஞ்சஸ் ஃபீல் பண்ணேன். ஏன்னா பசங்க நிறைய ஐடியாஸோட வர்றாங்க. பட் அடுத்த வந்து ப்ரொபோசல் போடு அப்படின்னா தெரியல, நமக்கும் தெரியல. சோ இப்ப நம்ம டிக்லயோ இல்ல மத்த எல்லா விஷயத்திலயுமோ இந்த டேட்டா பேஸ் நமக்கு கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்கா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு லாஸ்ட் வீக் வந்து ஒரு ஃப்ரெண்டு எனக்கு என்கொயரி பண்ணியிருந்தாரு. நீங்க சொன்ன மாதிரிதான் இந்த தேங்காய் நார்ல இருந்து ஒரு பிரிக், அதை வந்து ஃபாரின்லாம் வந்து ஒரு ஹார்டிகல்ச்சருக்கு யூஸ் பண்ற பிரிக்கு பயங்கர டிமாண்ட் இருக்கு. இதுக்கு 1 மந்தா சுத்துறோம், அதுக்குள்ள ரா மெட்டீரியல் சாம்பிள் எப்படி வாங்குறதுன்னு தெரியல. இது ஸ்டூடண்ட்ஸ்க்கும் ஃபீல் பண்றாங்க மேம். இது எப்படி நம்ம டிக்கு மூலமாவோ மத்தது மூலமா கனெக்ட் பண்றது மேம்? சார், காயர் ப்ராடக்ட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் காயர் போர்டு பொள்ளாச்சி, நம்ம டிஸ்ட்ரிக்ட்ல நம்ம ஸ்டேட்ல வந்து காயர் போர்டுல பொள்ளாச்சியில ரீஜனல் ஆஃபீஸ் இருக்கு. ஸோ அவங்க வந்து இந்த இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் கம்ப்ளீட்டா ட்ரைனிங் கொடுக்குறாங்க. ஈவன் நீங்க இண்டஸ்ட்ரியல் விசிட் போகணும்னா கூட அவங்க வந்து அரேஞ்ச் பண்ணி தராங்க காயர் ப்ராடக்ட்ஸுக்கு. இல்ல அதே மாதிரி நம்ம இப்ப மத்த இண்டஸ்ட்ரீஸ் எடுத்துட்டா, இப்ப நீங்க இஏசி சொல்றீங்க இல்லையா, எல்லா காலேஜ்லயும் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் செல்ல இது பண்றீங்க, இடிசி ஃபார்ம் பண்றீங்க. அதுல வந்து ஒரு மென்டாரா அந்த டிஸ்ட்ரிக்ட்ல உள்ள லீடிங் இண்டஸ்ட்ரீஸ் கொஞ்சம் பேரை நம்ம அதுல ஆட் பண்ணிக்கலாம். அவங்களோட இண்டஸ்ட்ரி அது நிறைய பேர் வாலண்டியரா இருக்காங்க. இப்போ நான் என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து நான் மேக்ஸிமம் தூத்துக்குடி டிஸ்ட்ரிக்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். அங்க வந்து எந்த காலேஜ் வந்து ஒரு இடிசி ஃபார்ம் பண்ணாலும் அங்க வந்து துடிஷியான்னு ஒரு அசோசியேஷன் இருக்கு. ஸோ துடிஷியா அசோசியேஷன் அதுல ஒன் ஆஃப் தி மெம்பர். ஸோ அவங்க வந்து இப்போ ஒரு பிளாஸ்டிக் இண்டஸ்ட்ரி பார்க்கணும் அப்படின்னு சொன்னா அவங்க மெம்பர் யூனிட்டை கூட்டிட்டு போவாங்க காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஸோ மெம்பர் யூனிட்ல கூட்டிட்டு போய் அவங்களுக்கு ஒரு ப்ராக்டிகல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைக்கும். ஸோ அதே மாதிரி நீங்க எந்த டிஸ்ட்ரிக்ட், இப்போ சிவகங்கைனா சிவகங்கையில காயர் பேஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரீஸ் நிறைய இருக்கு. ஸோ இப்போ அவங்களுக்கு அது பார்க்கணும்னா கூட பார்க்கலாம். இப்போ இந்த மற்ற டிஸ்ட்ரிக்ட் அவங்க எங்க கோயம்புத்தூர் பொள்ளாச்சி போறதுக்கு ரெடியா இருந்தாங்கன்னா பொள்ளாச்சி சைட்ல உங்களுக்கு வந்து அதுக்கு ரெடியா இருக்காங்க சார், வாலண்டியர் பண்றதுக்கு நிறைய இண்டஸ்ட்ரி. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஓகே மேம். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாரையும் கூட்டு போறதோட ஃபேக்கல்டி வந்து இந்த மாதிரி விசிட் போக முடிஞ்சு ட்ரைனிங் கிடைச்சிச்சுன்னா இன்னும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். நாங்களே அதை வந்து கொஞ்சம் டெலிவரி பண்றதுக்கு. டெஃபினட்டா சார், இது ஈஸியா அரேஞ்ச் பண்ணக்கூடிய பிரச்சனை தான். இது ஒரு பெரிய கஷ்டமே கிடையாது. நாங்க எல்லா கவர்மெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட் இதுக்கு ரெடியா தான் இருக்கிறோம் சார். நீங்க எங்களை அப்ரோச் பண்ணீங்கன்னா நாங்க அதுக்கு அரேஞ்ச் பண்ணி தரோம். ஓகே மேம். ஓகே, தேங்க்யூ மேம். தேங்க்யூ. தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ. தேங்க்யூ மேம். ரொம்ப பொறுமையா இவ்வளவு நிறைய டைம் எடுத்து ஆன்சர் பண்ணிருக்கீங்க. எக்ஸலண்டா செஷன்ஸ் கொடுத்திருக்கீங்க. Now I request Dr. Arul Stephen, HOD in charge of Department of Commerce, Pioneer Kumarasamy College, to conclude the session with these words of thanks. Sir, please. நீங்க கொரோனாலாம் முடிஞ்ச பிறகு நீங்க எங்களுக்காக வேண்டி காலேஜ்ல ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து நீங்க அட்ரஸ் பண்ணணும் மேடம். ரொம்ப நல்ல செஷன் மேடம், ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு மேடம். ரொம்ப அழகா சொல்லி வந்தீங்க. இவ்வளவு ஸ்கீம்ஸ் இருக்கு, ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ரொம்ப பிரயோஜனமா இருக்கும். கொரோனா முடியட்டும் மேடம். தயவுசெய்து நீங்க காலேஜுக்கு வரணும் மேடம். கண்டிப்பா சார். ரொம்ப நன்றி, ரொம்ப நன்றி. அழகா இருந்து மேடம். தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ மேடம். தேங்க்யூ. Thank you very much, ma'am. It's now time to conclude the session with the heartfelt thanks from
the Department of Commerce, Pioneer Kumarasamy College, Nagarkoil, and all the participants, students participants and teachers participants from different places attend பண்ணிருக்காங்க. இன்னும் நிறைய பேர் they are expected to attend the session. The issue is with the handling of the platform handle பண்றது பெரிய இஷ்யூவா இருக்கு. அதனால நான் நிறைய செஷன்ஸ் நம்ம பண்ணிருக்கோம், இருந்தாலும் கூட today I faced a technical issue from internet side and live streaming la apdi several issues I faced, but even though we managed and we got a wonderful session from you. Sir சொன்ன மாதிரி நீங்க வந்து எங்க இன்ஸ்டிடியூஷனுக்கு வரணும், இன்னும் கன்னியாகுமரி டிஸ்ட்ரிக்ட்ல நிறைய மாணவர்களை மீட் பண்ணணும், நிறைய விஷயம் நீங்க ஸ்கீம்ஸ் அண்ட் ஒரு மோட்டிவேஷன் ரிசோர்சஸ் அவைலபிலிட்டி பத்தி உங்களுக்கு நிறைய ஒர்க் ஷெட்யூல் இருக்கும், இருந்தாலும் கொஞ்சம் டைம் எடுத்து இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் விசிட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி எங்களுக்காக டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணதுக்காக அனைவரின் சார்பிலும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். தேங்க்யூ ஸோ மச். தேங்க்யூ.